It's Liverpool versus Arsenal tonight, and I welcome you all to the eighth episode of Arsenal Nepal Talks, where today we'll discuss one of the highest scoring matches in the Premier League. And today we not only have guests from Arsenal Nepal, but also from official Liverpool Supporters Club of Nepal. And before I welcome the guests, I would like to give a little information about the match tonight. The match is at Emirates Stadium. It's at 1 a.m. Nepal Standard Time, and the referees are Paul Tierney, assistant referees are Dan Cook and Simon Long, fourth official is Graham Scott, and assistant fourth official is Michael George, whereas we have Kriyak Pawson at VAR, and in assistant VAR we have Stephen Child. A little bit about team news. Mikel Arteta has already hinted that he may take changes to his side for Wednesday's clash with Liverpool, as we have another match coming right after this one, which is FA Cup, and it's a very important match. So I think Arteta will be doing very much changes in his squad. And Mesut Ozil could return to the fold for the Gunners, but Gabriel Martinelli, Bernd Leno, Pablo Mari, and Callum Chambers will all miss out, while Liverpool will be without experienced pair James Miller and Johan Henderson for the game. And a little bit of match facts. Arsenal are winless in their last 9 Premier League meetings with Liverpool, drawn 4 and lost 5, since a 4-1 victory at Emirates in April 2015. About Liverpool, Liverpool are unbeaten in their last 4 Premier League away games against Arsenal, though 3 of these have ended in scores level. So let me welcome 2 guests from Arsenal Nepal in the beginning. Okay, we have Ronak Dai, Ronak Lamsal Dai, welcome. Namaste Arsenal Nepal. अब introduction के दिन त्यही हो. Nice to see you guys again. Okay, we have Turan Prasad Pandit Dai. सबैलाई नमस्कार. यो मेरो फर्स्ट टाइम भयो हुनाले म तोरण प्रसाद पण्डित अनि आई एम आर्सेनल फ्यान. अब त्यसरी नै इन्ट्रोड्युस गरे. And from Liverpool Supporters Club of Nepal, we have Nishal Adhikari. Nishal Dai, welcome. Hello, Sabizana. Namaste, I'm Nishal Adhikari. I'm secretary at official Liverpool Supporters Club Nepal. And I'd like to thank Angel for inviting me over to the show. Yeah, I hope it's going to be a good one. Thank you, Angel. And hello to everyone. Glad to have you here. Next, we have Utsav. Hello, Utsav. Hello, Utsav guy, Liverpool fan. And thank you, Arsenal Nepal, for inviting me on this show. Okay, glad to have you all here. अब आज चाहिँ एकदम खतरा म्याच भनौँ है. अब एकदम हाई स्कोरिङ म्याच हुने गरेको छ सधैँ, एभ्री इयर एभ्री सिजन है. अनि अब अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ दुवै टिमलाई जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, बिकज हामी पनि एकदम नराम्रो रन अफ फर्ममा गइरहेको छौँ. लिभरपुल पनि अलिकति यो लकडाउनभन्दा अगाडि जस्तो थियो, अहिले अलिकति खस्केको हो कि जस्तो देखिएको छ. अब यो कुरा यो टपिकहरू बारेमा डिस्कस गर्दैछु आज. म अब सुरुमै आज चाहिँ सबभन्दा सुरुमा निशल दाईबाटै स्टार्ट गरेँ. दाई, के छ आजको थट्स अबाउट टुडेज म्याच, यो लिभरपुलको आउट अफ फर्मको लागि मध्यनजर राख्दै? अब यस्तो छ आज चाहिँ, अब आई थिङ्क मैले चाहिँ आई अलवेज मेन्टेन द्याट आर्सेनल डु नट ह्याभ अ स्ट्रङ डिफेन्स. अब त्यो त अप्यारेन्ट नै छ होइन. अनि अल्सो आर्सेनलको मिडफिल्ड पनि अलिकति ल्याकिङ नै देख्छु. तर फ्रन्ट लाइन चाहिँ आई हेभ अलवेज एडमायर्ड आर्सेनलको फ्रन्ट लाइन है, because they have the firepower in them. Aubameyang, Laka, अनि Bukayo Saka, you know, so they are lethal players up front. अनि मैले देख्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ डिफेन्सिभली अलिकति फर्म घटेको हो कि जस्तो लाग्छ होइन. तर अट्याकिङ वाइज चाहिँ आई थिङ्क वी डिड गुड अगेन्स्ट बर्नली. दे वर शट्स मेड. अनि के अरे अब निक पोप वाज ब्रिलियन्ट अगेन्स्ट अस. तर अब जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ अब maybe Liverpool will get the better out of Arsenal again, right? Just plain facts, nothing else, based on the team lineups. Let's be open. Yeah, I see a Liverpool win. I see a Liverpool. Okay. पेपरमा पनि हेर्दाखेरि लिभरपुल विन नै देखिन्छ. अब रिसेन्ट म्याचेसहरूको रिजल्ट हेर्ने हो भने त्यस्तै देखिन्छ. ओके, सो उत्सवलाई मैले सेम क्वेसन राखेँ. के छ उत्सव थट्स अबाउट टुडेज म्याच? आई थिङ्क पासमा हेरे अनुसार पनि कम्पिटेटिभ नै गेम हुन्छ होला. लिभरपुल प्लेइङ अवे फ्रम होम अनि आर्सेनल एट होम. लाइक फ्यु इयर्स ब्याक पनि 3-3 को रिजल्ट या लाइक हाई स्कोरिङ म्याचै हुन्छ जस्तो लाग्छ. बट आई होप लिभरपुल विन्स.
अब हामी आफ्नै यो के भन्छ क्ल्यानतिर गो गरे आर्सेनल नेपालतिर रौनक दाइ के छ थट्स अबाउट टुडेज म्याच अब हिस्टोरिकली हेर्दाखेरि चाहिँ यो एमिरेट्समा चाहिँ वी हेभ डन हुन्छ नि वी हेभ गटन ड्रज अगेन्स्ट लिभरपुल धेरैचोटि यो पास्टको कतिवटा छ नि यो त्यो तिमीले अघि रेकर्ड भन्थ्यौ नि 5वटा विन 4वटा ड्र के भन्थ्यो त्यो 4वटा ड्र चाहिँ त्यो होममै होला मोस्ट प्रोबेबली अनि त्यो एउटा चाहिँ त्यो 3-3 भयो थियो क्यारे एकचोटि होइन त्यो लास्टमा कसले एउटा त्यो कसले गोल हान्थ्यो ओजिलले हानेको थियो 2-3 ओजिल हाने ओके त्यस्तो छ अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बेस्ड अन वाट वे स लास्ट विक होइन इट्स भेरी अब त्यतिखेर लास्ट विकमा चाहिँ अब टोटनम आर रियली नट डुइङ वेल अनि त्यसपछि वी सुड हेभ बिटन देम एकदम इजिली ह्याभिङ सेड द्याट मोरिनोले पुरै अब बस पार गरेको हामी देख्यो होइन 85% पोजिसन हुँदा पनि अब त्यस्तो थियो कन्डिसन हाम्रो हुन्छ नि अब त्यस्तो गराएर अब लिभरपुल चाहिँ दे प्ले ओपन होइन द्याट सुट्स आवर स्टाइल भनौँ न द्याट सुट्स आवर स्टाइल तर ह्याभिङ सेड द्याट सुट्स भन्दा पनि दे आर ओभर पावरिङ टु अस के हुन्छ नि अब स्टाइल सुट मात्रै भएर त भएन नि त अब हरेक डिपार्टमेन्टमा दे आर एक्सेलिङ अब दे आर द करेन्ट लिग विनर्स अनि त्यसपछि बेस्ड अन द्याट सिम्पल फ्याक्ट पनि वी क्यान एक्सपेक्ट देम टु हुन्छ नि अब उसले अघि इनिसियलले भने जस्तै अब पेपरमा चाहिँ अब लिभरपुल विन जस्तो देखिन्छ तर लेट्स होप वी हुन्छ नि अब यसलाई चाहिँ अब फ्रेस च्यालेन्जको जस्तो रूपमा लिएर पास्टमा भएको कुराहरूलाई भन्दा पनि अब अगाडि कसरी जाने त भन्दाखेरि अब आर्टेटाले अब हरेक टिमसँग नयाँ अपर्च्युनिटी आउँछ होइन अब यस्तो लिभरपुल खालको टिमसँग पनि खेल्न पायो भने अब यसलाई आफ्नो गेम प्लान कसरी एक्जिक्युट गर्ने यो टिमको लागि भनेर आर्टेटाको लागि पनि नयाँ अपर्च्युनिटी हो अनि त्यसमा अब आर्टेटाको अन्डरमा लिभरपुलसँग खेल्न पाइरहेछ केटाहरूले त्यो पनि सबैको लागि एकदम बेनिफिसियल कुरा हो अनि आई होप वी टेक समथिङ अवे फ्रम दिस गेम अनि सिटीको लागि प्रिपरेसनको लागि मोरल बुस्टको लागि पनि इट वुड बी भेरी नाइस इफ वी क्यान गेट समथिङ आउट अफ इट अनि एक्साइटिङ त अब हाम्रो फ्रन्ट लाइन एकदम एक्साइटिङ नै छ लेट्स होप वी डोन्ट मेक द मिस्टेक्स वी बिन मेकिङ लेटली होइन त्यो मिस्टेक्सले गर्दा पनि कति नराम्रो भइरहेछ नि त रिजल्टहरू लेट्स होप वी हुन्छ नि अब हारे पनि वी प्ले भेरी गुड गेम अनि त्यसपछि वी ट्राई टु डु समथिङ वी हेभ बिन क्लियरली ल्याकिङ इन द पास्ट त्यही हो मैले अघिको त्यो 3-3 ड्रवाला गेम अलिकति मिस्टेक गरेँ जस्तो लाग्यो 2-0 हामी हारिरहेको थियौँ एन्ड देन आई थिङ्क इनसाइड 5 मिनट्स ओजिलको स्कोरले गर्दा 3-2 भएर अनि लास्टमा फिर्मिनोले गोल हानेर 3-3 भएको थियो म्याच आई थिङ्क त्यो अनि अब म तोरन दाइतिर मुभ गरेँ तोरन दाइ सेम क्वेसन के छ आजको थट्स एकदम थट्स भन्नुपर्दा त निश्चलजी हाम्रो रौनकजी सबैसँग मैले सहमति जान अन पेपर हामी खास गरी बलियो छैन कि होइन एभ्रिबडी हामीलाई चाहिँ के भन्दा अन्डरडगको स्टेटस छ कि आजको गेममा चाहिँ होइन अनि एउटा कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पास्ट टाइम पनि भन्नुपर्दा वेनेभर हामी अन्डरडग भएको छ होइन हामीले फ्रिली खेल्न पाएको छ जस्तो लाग्छ रादर देन एकदम एक्सपेक्टेसन भएको बेला होइन सो नथिङ टु लुजवाला केस जस्तो छ लिभरपुलसँग होइन सो आई थिङ्क यसमा चाहिँ आर्टेटाले जसरी आफ्नो टिम चाहिँ चेन्ज गरेछ नि हि ट्राइङ टु फाइन्ड दिस बेस्ट 11 छ कि होइन सो यसमा पनि अब अहिले भर्खरको गेममा टोटनमसँगकोमा चाहिँ डिफेन्सिभ लाइन 3मा चाहिँ जुन राम्रो भएको थिएन मिस्टेकहरू भएको थियो आई एम होपिङ त्यो पोइन्टमा चाहिँ सर्टेन चेन्जेस गरेर होइन हाम्रो किनभने चाहिँ रिसेन्ट गेमहरूमा फर्मेसन हेर्ने हो भने मलाई नापोलीको गेम याद आउँछ कि वेन काभानी वाज दियर होइन हाम्से क्लावेजीहरू भयो बेला कि त्यो थियो जुनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ब्याक 3 थियो अनि पछाडिको जुन मिडफिल्डको 4 चाहिँ ड्रप हुन्थ्यो क्या डिफेन्ड गर्नको लागि होइन त्यसैले त्योमा आउँदाखेरि त्यस्तै के खेल्न खोजाए जस्तो कि देखिन्छ होइन प्लस हाम्रोमा के छ भने पेस लिभरपुलको पेसी गेम छ अब हामीले पेसी गेमले यताबाट चाहिँ यिनीहरूलाई पेल्ने होइन कि होइन मिडफिल्डमा चाहिँ सायद मिडफिल्ड ब्याटल जित्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एटलिस्ट अलिकति सम्मानजनक रूपले खेल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि सो आम एक्सपेक्टिङ अलिकति सफल गरे पनि मेबी ड्यानी सेबायोसलाई चाहिँ योपालि ड्रप गरेर टोरेलाएर स्टार्ट गरायो भने चाहिँ त्यो मिडफिल्ड ब्याटलको बेला अलिकति जुन रगेडनेस हुन्छ हाम्रो टिममा आउँछ र त्यो रगेडनेस आएपछि चाहिँ फ्रन्ट 3बाट चाहिँ त्यसलाई कोपअप गर्लान् भन्ने एक्सपेक्टेसनमा छु सो होपिङ म त अहिले पनि भन्छु एभ्री टाइम म भनिरहेको छु होपिङ फर एन आर्सेनल विन तर अब पेपरमा भन्नुपर्दा र रनिङ फर्ममा भन्नुपर्दाखेरि त्यो छैन अब होप गर्न सकिन्छ लेट्स सी के हुन्छ
ओके, अघि रौनक दाइले भनिसक्नुभयो यो त्यो ओपन प्ले भयो भने आर्सेनलले चाहिँ हाम्रो हाम्रो गेम प्लेलाई सुट गर्छ भने जस्तै त्यो अब पेपरमा छुट्टै हुन्छ 90 मिनट्समा छुट्टै हुन्छ त्यो है। अनि अब मैले कमेन्ट सेक्सनमा कति धेरै कुराहरू देखिसकेँ अहिले स्टार्टिङमै है, त्यो कमेन्ट सेक्सनतिर पनि मुभ गर्छु। अनि जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म क्वेसनहरू छोड्दै गर्नु होला, म हेर्दै अनि चाहिँ क्वेसन पास गर्दै गर्छु सबैलाई। इन द मिन टाइम म अब एउटा यो चारैजनालाई म चाहिँ के एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु भने दुईजना आर्सेनल फ्यानलाई म के सोध्न सक्छु भने लिभरपुलको बिगेस्ट थ्रेट के होला आजको म्याचमा, अनि लिभरपुल दुईजना फ्यान्सलाई चाहिँ म आर्सेनलको बिगेस्ट थ्रेट चाहिँ के होला लिभरपुलको अगेन्स्टमा भन्ने सोध्न चाहन्छु। त्यसको लागि म सुरुमा चाहिँ रौनक दाइबाटै स्टार्ट गरेँ। रौनक दाइ, लिभरपुलको बिगेस्ट थ्रेट यो गेममा के भन्दाखेरि हामीले बेसिकली लिभरपुलको फ्रन्ट थ्री देखिरहेको छौँ नि। लिभरपुलको फ्रन्ट थ्री कसरी खेल्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई। अनि हाम्रो डिफेन्डर ब्याक थ्रीमा चाहिँ लेफ्ट साइडतिर अब कोलासिनाच खेल्यो भने, लेफ्टमा कोलासिनाच, राइटमा मुस्ताफी खेल्यो भने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूलाई ट्रिक गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ इफ एनी टिम इन द लिग हेज द हुन्छ नि मोस्ट क्यापेसिटी टु डु द्याट, इट्स लिभरपुल के होइन। सो आई थिङ्क दे क्यान इजिली एक्सप्लोइट दोज टु गाइजहरूको विकनेसेस चाहिँ। अनि बेस्ड अन द्याट हुन्छ नि अब हामीले अगाडिबाट नै प्रोटेक्ट गरेन अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो आइसोलेट गरेर अब त्यो पकेट गर्ने भन्छ नि, त्यस्तो गरेन भने चाहिँ यो कस्तो हुन जान्छ भन्दा एकदम ग्राउन्ड्स मेकअप गर्नुपर्ने क्या। अब उनीहरूले सालाको साइडबाट के अरे हाम्रो ट्रेन्ट हुन्छ होइन, सालाको साइडबाट ट्रेन्ट हुन्छ अनि यतापट्टि मानेको साइडमा रोबर्टसन हुन्छ। उनीहरू ओभरल्याप पनि गर्छ गेम अनुसार, अब हाई पनि जान्छ, दुइटै अगाडि पुस पनि गर्छ। अनि अब टियर्नी र बेलरिनले उनीहरूलाई चेक गर्दाखेरि पनि द्याट स्टिल रिमेन्स स्पेस फर साला टु डु अल द ट्रिकरी क्या होइन। अनि अब हेन्डरसन छैन भनेपछि चाहिँ मलाई कता कता अब बिच मिडफिल्डको चाहिँ अलि हुन्छ नि, मिडफिल्डमा चाहिँ लिभरपुल माइट ह्याभ टु डु इट डिफ्रेन्टली। अब केटा खेल्छ कि को खेल्छ है, अनि दे माइट ह्याभ टु डु इट डिफ्रेन्टली। त्यही भएर दे विल अलवेज चुज द त्यही वाइडवाला रुट होइन, अनि विच इज रियली थ्रेटनिङ टु आर्सेनल। अब तिनीहरू आफ्नो एकदम कन्सन्ट्रेट भएर गरेन, खेलेन यताउति भने चाहिँ इट्स रियली इजी टु गेट पास्ट दोज टु प्लेयर्स के, हाम्रो मुस्ताफी र कोलासिनाच, बिकज दे हेभ नट बिन हुन्छ नि बिन एक्सपोज टु दिस काइन्ड अफ सिचुएसन्स यो लेभलको अपोजिसनसँग। सो इन्ट्रेस्टिङ ब्याटल चाहिँ त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब विङ ब्याकहरूको पनि एकदम रोल हुने भयो होइन, अब कति उनीहरूले चाहिँ उतै राख्न सक्छ भन्ने। मलाई चाहिँ बेसिक थ्रेड चाहिँ त्यही इनसाइड द च्यानल तिनीहरू दुइटा आउँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ है। थ्याङ्क यू रौनक दाइ। तोरण दाइ, के लाग्छ तपाईँलाई लिभरपुलको बिगेस्ट थ्रेट के होला आर्सेनलको अगेन्स्टमा? लिभरपुललाई त मैले खास गरी एउटा शब्दले एन्टाइटल गर्छु कि रिलेन्टलेस एट्याक भन्ने शब्द युज गर्छु कि, किन भन्दाखेरि त्यो फ्रम द विङ पोर्सन एज वेल अनि कमिङ टुवर्ड सेन्टर एकदम त्यो फुल अन पिलेर खेल्ने छ कि होइन। सो मेन थ्रेट भनेकै मैले त के हो भन्दाखेरि सालाहरू त हो नै होइन, तर फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा चाहिँ साला भन्दा नि विङ ब्याकहरू हो जस्तो लाग्यो क्या। किनकि चाहिँ आर्सेनलको केस हेर्ने हो भने एभ्री टाइम के छ भन्दाखेरि जब पनि कुनै टिम आउँछ भने लास्ट टाइम स्पर्सको पनि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कि साइडबाट पेलाएछ अथवा के छ भन्दाखेरि लङ खेलाइदिने के अन टु द बक्स। अब किन भन्दाखेरि डिफेन्डरहरू विक छ भन्ने थाहा भए चाहिँ पेल दिने केस भयो हुनाले लङ खेलाउँछन्। लङ खेलाउने बेला चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन त्यो के भन्छ दुईवटा फ्ल्याङ्कहरू चाहिँ राम्रोसँग चेन्ज गर्छ कि लिभरपुलले। त्यसैले म साला मानेहरूको त एकदम त्यो थ्रेट छ नै जस्तो लाग्छ। तर इफ वी क्यान होल्ड ट्रेन्ट एन्ड रोबर्टसन भने चाहिँ हामीलाई के सल्लो हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो मिडफिल्डमा मात्र गेम जमाउन सक्ने हो भने त्यहाँ सजिलो होला। अदरवाइज त्यसलाई नलिफाई गर्न सकेन भने वी हेभ सिन मुस्ताफी, वी हेभ सिन कोलाजिनाक, वी हेभ सिन लुइस, दे आर त्यो मिस्टेक प्रोन के। सो त्यो मिस्टेक प्रोन केसले चाहिँ हामीलाई एकदम ह्यामर गर्छ जस्तो लाग्छ कि। सो इफ वी वान्ट टु डु एनिथिङ वी हेभ टु थिङ्क अबाउट द विङ ब्याक्स जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू तरुण दाई। निश्चललाई मैले यो अलिकति सोधेँ तपाईँलाई एउटा क्वेसन। यो लिभरपुललाई आई थिङ्क बर्नली हो कि कोसँग हो त्यो विङ ब्याकहरू दुइटा ट्र्याप गरे पछाडि एकदम गाह्रो भएको थियो वाला कुन चाहिँ वाला गेम थियो त्यो? त्यो केटाको फर्स्ट गेम अघि कसको अगेन्स्टमा थियो? फर्स्ट गेम कुन सिजन? यो लकडाउन होइन, लकडाउन पछाडि के? लकडाउन पछाडि लकडाउन पछि फर्स्ट गेम कुन एस्टन विला हो र? भिला हो कि जस्तो लाग्यो। तर भिलासँग त त्यस्तो
तर होइन अब जेनरल पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि पनि होइन अब हाम्रो चाहिँ एउटा मैले अघि नै पनि लाइक कुरा गरे अनुसार होइन हाम्रो चाहिँ जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा पिपल चाहिँ मेक द सिस्टम टेक है अब आई नो देयर इज गोइङ टु बी अ लट अफ डिबेट अबाउट द्याट पर्सन होइन अहिले चाहिँ अब तर इज काइन्ड अफ द बेन अफ आर्सनल है अब आई डोन्ट नो वाइ आर्सनल folks are discounting on him. Roberto Firmino is one of them. Right? Roberto Firmino always makes Arsenal pay. I think that is evident. But your photo is iconic. On त्यसपछि Roberto Firmino is going to be the focal point attack ma. The kind of species he makes for others indicates that our fullbacks get trapped. I agree with Turanji. How he analyzed our game is on point. They keep overlapping around as well. They keep overlapping, they keep changing sides. अब एउटा के अरे लेफ्ट ब्याकबाट राइट ब्याकबाट लेफ्ट ब्याकमा they keep doing that a lot हैन. अनि अर्को चाहिँ एनालाइजिङ मोर रिसेन्ट गेम चाहिँ अस्ति स्पर्ससँग गेममा the mistake that cost you guys the first goal. I think सनको फिनिस थियो के अरे त्यसमा पनि if you see हैन त्यो स्पेस जसरी क्रिएट भएको थियो नि for Son to run into that space. That is how Firmino works. Right? Even Klopp most recently highlighted that point. Firmino was a game plays. I know people live on that. He's a striker, so you expect goals from him. But for me personally, I'm satisfied with how Firmino operates, how he makes the system tick. So that is play number one. Indicates that our fullbacks get trapped. Who could come into play is Firmino. Our player saying Jordan Henderson, who will be missing. Right? We will be a big loss. Henderson's space ma ko khelcha bhandakheri चाहिँ I kind of still don't see Miller. I think he might be out. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नि maybe he will go with Fabinho, Henderson, Fabinho, Wijnaldum र Keita midfield like he did अस्ति हैन क्लब चाहिँ. So Keita will be another person to keep a keen eye on मैले देख्दाखेरि चाहिँ because as of late he's been performing really well. And I think indicates that there comes a deadlock. Keita could be crucial to our squad. And also, you cannot leave out Firmino and his long shot. I mean, Fabinho and his long range shooting because he's made, I think, 2 brilliant goals this season with City. Most recently, I think it was against Crystal Palace. So they will be the guys who can make the system tick in case aligiti fullbacks, but let's say if you guys can keep us at bay. मैले खासमा अलिकति थोरै मात्रै एउटा क्वेशन सोध्दै थिएँ दाइले पुरा एक्सप्लेन गर्दै ठिकै छ दाइ मेरो क्वेशनको आन्सर पनि भयो अब मुभिङ अन टु उत्सव सेम के छ आर्सेनलको थ्रेट के होला लिभरपुललाई उत्सव म्युटमा छ आर्सेनलको थ्रेट बेसिकली if they go on 3-4-3 like they have been playing whenever Liverpool attacks full front attack huncha like even the full back strikers everyone is on attack त्यो बेला चाहिँ Arsenal can counter 3-4-3 मा you basically have 2 wingers out wide एउटा wing back भयो एउटा front 3 को winger भयो so if Arsenal को pace अनुसार Bellerin, Aubameyang, Pepe, Saka and even Tierney उनीहरुको पेसले चाहिँ आई थिंक काउन्टर अट्याक को बेला चाहिँ दुःख दिनै सक्छ जस्तो लागिरहेछ whenever Liverpool is attacking if they can defend and counter the ball त्यो बेला चाहिँ लिभरपुललाई गाह्रो पार्न सक्छ लाइकवाइज हेन्डरसन नहुँदा बक्स टु बक्स मिडफिल्डरको कमी पनि देखिन सक्छ त्यो बेला चाहिँ ओके अब मैले चारजनालाई सोधेँ तर मेन थ्रेड चाहिँ कसैले पनि एन्सर गर्नु भएन मलाई त्यसको एकदम डिस्टर्ब भइरहेछ यार त्योबाट म्युट गर्दै ल ओके म के भन्दै थिएँ भने चारजनालाई सोधेँ तर कसैले पनि रियल थ्रेडको कुरा गर्नु भएन यो मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ रियल थ्रेड भनेको मेबी डेभिड लुइसको पेस हो कि बिकज हि प्लेज अब त्यो अलिकति लेफ्ट सेन्टर ब्याकतिर खेल्दाखेरि सलाहको पेस नभ्याउने अनि त्यस्तो हुँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो अब तपाईले बीचमा खेल्छ हैन ब्याक 3 खेल्दा त बीचमा खेल्छ नि त तर इफ ओजिल खेल्ने कुराहरू भइरहेछ दाइ त्यो त्यसमा अलि एकछिन पछाडि आउँछु मैले त्यो कुरा र यो कुरा अलि जोड्न खोजेको थिएँ तर यो थ्रेडवाला कुरामा आइहाल्यो इफ ओजिल प्लेज होइन दाइ आई थिङ्क यो 3-4-3 वाला फर्मेसन आर्टेटाले आज खेलाउँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज ओजिलको लागि ठाउँ हुँदैन होइन बट इफ
अब आर्टेटा स्विचेस ब्याक टु 4-2-3-1 लुइस माइट गेट इन्टु ट्रबल भन्ने कुरा भएर मैले त्यो ट्रेडको कुरामा लिएर 4-2-3-1 फेरि लुइस खेलाउनु होला नि त। अब सिटीसँग पनि गेम छ, 4-2-3-1 खेलायो भने त अब होल्डिङ खेलाउला, पापा कोही खेलाउला होइन। आई डोन्ट थिङ्क लुइसलाई चाहिँ ब्याक फोरमा चाहिँ आर्टेटाले खेलाउनु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रिस्क गर्दैन जस्तो लाग्छ। त्यो एकदम त्यो स्टुपिड डिसिजन हुन्छ, त्यसलाई पनि थाहा छ त्यो होइन। अस्ति पनि देखेँ नि त त्यो कोलासिनाचवाला पास होइन, इट वाज नट मेन्ट फर समन लाइक लुइस के होइन। त्यो ग्राउन्ड नै मेकअप गर्न सकेन नि त, उसको गल्ती त होइन। त्यही पनि अलि पेसवाला अब सानोलास यस्तो डिफेन्डर कोही भएको भए तिनीहरूले भेटिहाल्थ्यो नि होइन, त्यस्तो जस्तो दिए पनि। तर लुइसको चाहिँ अब सुड प्ले टु हिज स्ट्रेन्थ। त्यही त। ओके, अब म क्वेसनतिर गएँ, कमेन्ट सेक्सन भएको होला, मैले अघि एउटा देखिरहेको थिएँ। अब आई थिङ्क इट वाज अबाउट अबामेङ। या म यो क्वेसन दुवै आर्सेनल रिप्रेजेन्टेटिभ र लिभरपुल रिप्रेजेन्टेटिभलाई म राख्न चाहेँ। विल अबामेङ लिभ आर्सेनल फर लिभरपुल भन्ने क्वेसन छ। निश्चल दाइबाट सुरु गरेँ। Liverpool will not sign Aubameyang. First thing first, we left out on Timo Werner. 50 million deal, I think it was attainable, but we walked out on him. Aubameyang ko age le dekhera pani is not going to sign for Liverpool. Klopp ra FSC ko transfers and this is dealings ko dekhera pani is not going to sign for Liverpool. So Auba could leave Arsenal, but it won't be for Liverpool. Okay, what's up? Like Nisal said, but like Nisal said, I don't think Liverpool sign गर्छ Aubameyang. First of all, he is already 31, and second of all, if Liverpool wanted to sign a player, they could have gone for anyone in the transfer market, like Timo Werner को लागि पनि गएन, yeah, someone else as well. Likewise, I don't think Aubameyang अर्को प्रिमियर लिग क्लबलाई साइन गर्छ जस्तो पनि लागेको छैन मलाई. He's the captain of Arsenal. That has happened in the past. Captainले Arsenal captainले rival club join गरेको, but I don't think Aubameyang will sign for any other Premier League club. Okay, Ronak Dai. It just doesn't make sense के हुन्छ नि. लिभरपुलसँग फिर्मिनो छ, ओरिगी छ होइन, अनि अब they were going for Werner, त्यस्तै खालको कोही. एज फ्याक्टर भन्दा पनि एज त अब जेमी भार्डी पनि कति 33 कति छ होइन, त्यसले त्यस्तो धुवाँधार गोल हानिरहेको छ प्रिमियर लिगमै. अब एज भन्ने त्यस्तै हो, तर लिभरपुलले चाहिँ अहिले त्यो एकदम सर्ट टर्म फिक्स खालको चाहिँ गर्दैन होला डिसिजनहरू, किन भन्दा उनीहरूको यत्रो अहिले बनेको टिम बनेकै एकदम फ्युचर हेरेर राम्रो त्यही अनुसारको साइनिङ गरेर हो नि त. त्यही भएर यस्तो त्यो एकदम यो इफर्भेसेन्ट एकदम यो भोलाटाइल खालको एकदम सर्ट साइटेड साइनिङ चाहिँ गर्दैन होला. 1-2 वर्ष बाँकी भएको प्लेयर भनेर पनि गर्दैन होला. I don't see this happening. हुन्छ त्यो doesn't make sense के. Okay, तोरण दाइ. अब निश्चलजीको एउटा कुरोमा चाहिँ मैले खालि कहाँ विमति जनाएँ भन्दाखेरि अरू सबै म एकदम सहमति छु. एज फ्याक्टर हो जस्तो लाग्दैन होइन, किन भन्दाखेरि डेभिड सिल्भाको पनि हामीले हेऱ्यौँ, अहिले भने जस्तो भार्डीको पनि हो. एजले भन्दा पनि आई थिङ्क ओबाम्याङ इज नट नेसेसरी इन लिभरपुल भन्नेसँग चाहिँ मैले जोडेँ कि होइन. अब किन भन्दाखेरि यु हेभ फर्मिनो, यु हेभ ओरिगी होइन, यो सिस्टमलाई पनि क्लबको सिस्टम हेर्ने भने हि ट्राइज टु गिभ चान्सेस होइन. सो यो सिस्टमबाट पनि होपफुली कोही ल्याउँछन्, किन चाहिँ क्लबको हेर्दाखेरि पनि पहिला डोर्टमन्डको बेला हेर्दा पनि हि फाइन्ड्स जेम भन्ने कुरो छ कि. सो मैले त यो ओबाम्याङ लिभरपुल भने त अहिलेसम्म कुनै र्युमर पनि सुनेको छैन. सो आई ब्रस इट अफ जस्तो लाग्छ. Okay, I think Nishal Dai would like to add on this one. Nishal Dai. Okay, yes. त्यो रौनकले पनि एड्रेस गरेको थियो होइन, तोरणजीले नै एड्रेस गर्नुभएको थियो. एज फ्याक्टर चाहिँ वाइ आम ब्रिङ इन्टु प्ले भन्दाखेरि इट इज हो जेमी भार्डी पनि लाइक हिज 32 or 33 he bangs in goals. जेम्स मिलर पनि हाम्रो लाइक हिज 33 or कति 40 बिच्दै क्या, तर स्टिल हि प्लेज एट द टप अफ हिज गेम होइन. अनि इभन अबामेयाङ इज 31, तर इट्स नट द लिभरपुल स्टाइल भन्नु खोजेँ क्या. अनि रौनक आई थिङ्क हाइलाइटेड अन द्याट एज वेल होइन. कस्तो भन्दाखेरि वी डु नट डु सर्ट फिक्सेस फर्स्ट एन्ड फोरमोस्ट, अनि प्लस चाहिँ अर्को चाहिँ अब अबामेयाङ विल इजिली गो फर आई थिङ्क अबाउट 40 or 50 million पाउन्ड्स होइन. तर गिभन द स्टेट अफ लिभरपुलको अहिलेसम्मको ट्रान्सफर डिसिजन्स हेर्दाखेरि चाहिँ वी डु नट साइन अ प्लेयर अफ द्याट एज फर द्याट अमाउन्ट भनेको हो क्या मैले चाहिँ खास. इट हेज नथिङ टु डु विथ अबामेयाङ्स एज अनि हिज पर्फर्मेन्स के मैले पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ. Okay. Utsav, I think Utsav also would like to add something on this. मलाई पनि
के भन्न मन लाग्यो भने एक्चुली अब हिज अलरेडी 31 लाइक एनी क्लब जसले बिजनेस गर्छ सिल्भाको कुरा निकाल्नु सिल्भा वाज बट बाई म्यान्चेस्टर सिटी अन इज अर्ली 20s र उसको कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि अहिलेसम्म क्लबमा छ सो इफ वी साइन 31-year-old प्लेयर त्यसपछि अब टु गेट ब्याक इन फर्म लाइक 1 वर्ष जस्तो लागेर उसलाई फेरि ब्याक इन फर्म हुनु लाग्यो भने हि विल बी लाइक 33 अलरेडी अनि त्यो बेलासम्म त लाइक हिज रिसेल भ्याल्यु पनि घटिसकेको हुन्छ र लाइकवाइज अब 22 इयरको प्लेयर किनेर आफ्टर 5 years युटिलाइजिङ हिज बेस्ट इयर्स अनि 5 years पछि बेच्दा पनि इभन प्रफिटमा बेच्न मिल्छ नि त इफ वी गो फर यङ स्ट्राइकर द्याट्स वाइ एज फ्याक्टर चाहिँ ट्रान्सफर सागामा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई या आई थिङ्क एज फ्याक्टरले त खासै फरक नपार्ला बिकज अब यो खासमा मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब म्याङ जस्तो स्ट्राइकरहरूलाई एज यो अहिलेको 3-4 वर्षलाई चाहिँ खासै एजले फरक पार्दैन कि जस्तो लाग्छ तिनीहरूको फिजिक नै अर्कै टाइपको हुन्छ यो कस्तो भन्ने अब इट मे बी रङ इक्जाम्पल बट आइड लाइक टु गिभ एन इक्जाम्पल अफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो टाइपको फिजिक भन्न खोजेको मैले अब मुभिङ अलङ टु नेक्स्ट क्वेसन यो आई थिङ्क आर्सेनल रिप्रेजेन्टेटिभ्सलाई छ रोनक दाईबाट तोरण दाईबाट सुरु गरेँ योपालि मैले इट्स फ्रम महेश सिलवाल लट्स अफ मीम्स हेभ बिन मेड अबाउट पर्फर्मेन्सेस अफ डेभिड लुइज इन आर्सेनल सर्ट what do you think about his performances? Is he really the agent Luis that Chelsea fans talk about? Okay, Torun Dai, please. अब यो त पेटर चेकको केसमा पनि यो कुरो निक्लेकै हो होइन अब लुइसको केसमा पनि एभ्री टाइम निक्लिन्छ नै निक्लिनेर आउँछ अब होइन अब हि हेज टाइम एन्ड अगेन मेड मिस्टेक्स त्यो लुइसको गेम नै हो होइन अब त्यो हुने बित्तिकै त्यो मेमवालै मिस्टेक हुन्छ कि मिस्टेक पनि नर्मल मिस्टेक गरे केसै हुँदैन होइन तर लुइसलाई अब भनिन्छ नि यु डु नट ब्यास अ पर्सन वेन इज डाउनवाला केस हो क्या सो सिन्स अब मिस्टेक प्रोन छ भने हामीले थाहा भइ गरे हुनाले चाहिँ आई थिङ्क लुइसको गेम प्ले पनि अब सिन्स फर्मेसन चेन्ज गरेर लुइसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पर्सनल नै मानेको छ जस्तो लागेको छ आर्टेटाले सो एकदम त्यो धेरै नै एजेन्टवाला भनेर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ यता गए यो पनि एजेन्ट त्योवाला जस्तो होइन कि हि इज मिस्टेक प्रोन होइन त्यो कहिलेकाहीँ देखिन्छ मेजर पोइन्टमा देखिया हुनाले पिपल कन्सिडर हिम लाइक द्याट मेरो अनुसार त आई स्टिल कन्सिडर हिम अ गुड प्लेयर के त्यो चाहिन्छ पनि लिडरसिप क्वालिटी छ कि होइन सो आई थिङ्क अब यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा एजेन्टवाला होइन छ इन्जुरी आई मिन मिस्टेक प्रोन छ वी निड टु एक्सेप्ट हिम फर वाट इज जस्तो लाग्छ कि ओके रोनक दाइ फर्स्ट अफ अल होइन यो एजेन्ट यो ट्यागिङ अ प्रोफेसनल फुटबलर एज एन एजेन्ट इज कम्प्लिट बुलसिट है एकदम रिडिकुलस कन्सेप्ट हो एकदम त्यो प्रोफेसनल लेभलमा त्यस्तो एजेन्ट भनेर त्यस्तो केही हुन्न होइन अनि बेस्ड अन हिज पर्फर्मेन्स अब त्यो मिमकै लागि भनेर भनेको हो भने पनि हि हेज गिभन अस प्लेन्टी अफ अपर्च्युनिटिज टु एक्चुली मेक द्याट स्टेटमेन्ट होइन हुन्छ नि उसकै गेमले नै देखाउँछ अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा उसको इम्पोर्टेन्स यो टिममा कस्तो छ भन्दाखेरि यु डोन्ट बाई अ 32-year-old डिफेन्डर होइन 31 हो क्यारे टु एक्सपेक्ट हुन्छ नि ऱ्याडिकल चेन्जेस टु द टिम के हुन्छ नि त्यो भएर ल्याउने होइन कि त्यो एजको डिफेन्डरलाई तिनीहरूको चाहिँ अर्कै रोल हुन्छ टिममा होइन अब डिफेन्स स्टेबलाइज गर्ने अनि यङ इनकमिङ डिफेन्डर्सहरूलाई चाहिँ सेटल गराउने यताउति हुन्छ नि त्यो भोकल छ यताउति सबै भएको प्लेयर हो नि त अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई किन डेभिड लुइसलाई हाइलाइट इम्पोर्टेन्स दिन्छ जस्तो लाग्छ भन्दा हि इज एक्चुली वान अफ द भेरी फ्यु डिफेन्डर्स हुन्छ नि अहिलेको वर्ल्ड फुटबलमा हु इज रियली गुड विथ हिज हुन्छ नि विथ द बल के हुन्छ नि उसको पासिङ रेन्ज अनि उसको पास दिने अब त्यो प्रेजेन्स अफ माइन्ड यताउतिले अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हि इज वान अफ द हुन्छ टप लेभलको हुन्छ नि त्यो बल प्लेइङ डिफेन्डर के अब त्यो नो ननसेन्स डिफेन्डर यस्तो खालको डिफेन्डरहरूको अहिले हाम्रो टिममा हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीलाई लाग्थ्यो होइन अलि रेजिलियन्स चाहिन्छ अलि स्ट्रेन्थ चाहिन्छ अनि यो अलि हुन्छ नि अलि नो ननसेन्स खालको एकदम इन्फोर्सिङ त्यो क्यामिल अनि ग्लिक के भन्थ्यो नि एउटा डिफेन्डर त्यो उसबाट खेल्ने के कहाँबाट खेल्थ्यो इटलीमा खेल्थ्यो कुन क्लबबाट होइन त्यो एकदमै नो ननसेन्स खालको हो त्यस्तो खालको देख्दा हामीलाई खुसी लाग्थ्यो तर अहिलेको फुटबलमा चाहिँ यस्तो खालको प्लेयरहरूको
बल प्लेइङ डिफेन्डरहरूले चाहिँ दे क्यान रियली डु गुड होइन। अनि अब लुइसले चाहिँ त्यही गर्छ भनेर ल्याएको भन्दा पनि हि क्यान पास इट टु द न्यू गाइज क्या आर्सेनलमा। त्यही भएर डेभिड लुइसलाई हाइलाइट गर्ने, आर्टेटाले रेट गर्ने चाहिँ त्यो भएर उसले फुटबल बुझेको मान्छे, त्यत्रो फुटबलमा इन्भल्भ भएको मान्छेले होइन, हि क्यान सी हाउ इट वर्क्स फर द स्पाइन अफ द टिम के। त्यही भएर आई थिङ्क त्यस्तो त्यो एकदम त्यो त्यो पूर्वाग्रही भएर एकदम त्यो बायस्ड भएर त्यसरी डेभिड लुइसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। अब उसले वातावरण बनाइदिन्छ आफ्नै ठाउँमा छ, तर हि हेज मेरिट्स टु हिज गेम पनि, सो वी सुड अल्सो हाइलाइट द्याट टाइम एन्ड अगेन। त्यही हो। ओके, अब लिभरपुल फ्यान्सतिर मुभ गरेँ। एउटा क्वेसन देखाएको थिएँ मैले, आई थिङ्क इट्स फ्रम सुरज भन्ने ब्रदरबाट छ। योर्गन क्लब मे गिभ चान्स टु यङ कर्टिस जोन्स। आई थिङ्क इज टकिङ अबाउट टुडेज म्याच। ओके, म उत्सवबाट स्टार्ट गरेँ। Not in starting lineup, but definitely second half ma चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ. He started the last game, but in this game, I guess Liverpool will probably go for Naby Keita or Alex Oxlade-Chamberlain alongside Wijnaldum and Fabinho. But I'm pretty sure he will come from bench in the second half. Okay, निशललाई त्यही हो, अब स्टार्टिङ लाइनमा आई डोन्ट सी क्रिस जोन्स प्लेइङ होइन। इभन अब अरू हाम्रो लाइक आई सेड अघि नै मैले डिस्कस गर्दाखेरि द ब्याक फोर सेलेक्ट्स इटसेल्फ, इभन ब्याक फाइभ, अनि इभन द टप थ्री सेलेक्ट्स इटसेल्फ। मिडफिल्डमा चाहिँ अलिकति ट्विक्स हुन्छ सिन्स वी डु नट हेभ एन्डरसन, सो आई एम एक्सपेक्टिङ के अरे फाबिन्हो, विनाल्डम र केटा मिडफिल्ड। अनि त्यसपछि टुवर्ड्स द 60 मिनट्स मार्क अर मेबी अकर्डिङ टु द गेम कस्तो हुन्छ 60-75 मा चाहिँ क्रिस जोन्स विल कम अप। अनि इभन नेको विलियम्स अनि हार्वी एलियट, आई थिङ्क हार्वी एलियटलाई चाहिँ अलिकति त्यो मेडलको लागि पनि needs to play a bit more games, 3 game बाँकी छ। So yeah, fully expect the youngsters to come on. maybe Liverpool have nothing to अब play for this season. लिग जितिसकेको छ, एफए कपमा छैन होला, च्याम्पियन्स लिगमा छैन होला, maybe कर्टिस जोन्सलाई Nothing to फेभर play गर्छ for होला है दाइ। अलिक मिल्दैन। Nothing to play for 100 points, सम्म भन्दैन, किनभने we still have 100 100 points to break होइन। अब 3 wins out of 3 wins हो होइन, अब it is not impossible। तर अब if you go by the form अहिले currently भने चाहिँ अब we could struggle, तर अब त्यही हो 3 wins हो। अब त्यत्रो गेम त अब अनबिटन गएको छ, आई डोन्ट नो कति 30 सम्म हो कि कतिसम्म त वी वर स्टिल अनबिटन होइन, अन्टिल वाटफोर्ड अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि काउन्ट पनि अलिकति घटिसक्यो होइन। तर वी वेयर गुड। अब यु नेभर नो, अब दुईटा आई थिङ्क एउटा होम गेम छ बाँकी अगेन्स्ट चेल्सी, अनि अर्को दुईटा त अवे गेम छ। तर अहिलेलाई त होम अवे होइन, अब इट डज नट रियली म्याटर एक्सेप्ट द ट्राभलिङ। तर लेट्स सी, अब नथिङ टु प्ले फर भन्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन। त्यो 100 पोइन्ट्स टार्गेट हो। अब त्यो 100 पोइन्ट्स टार्गेटवाला त मसँग हल्का बेट जस्तो पनि छैन। द्याट्स अ डिफरेन्ट स्टोरी। आई डोन्ट सी द्याट ह्यापनिङ। त्यो बेटमा के राखेको छ, के दाउमा लागेको छ कुरा चाहिँ नगरौँ है। ओके ओके, म अब अर्को क्वेसनतिर मुभ गरेँ। आई थिङ्क इट्स फ्रम लिभरपुल फ्यान टु आर्सेनल रिप्रेजेन्टेटिभ्स। निपुर्ण न्युपाने आस्क्स हाउ मेनी सिजन्स बिफोर आर्सेनल आर रिलेभेन्ट इन द टाइटल रेस अगेन टु आर्सेनल रिप्रेजेन्टेटिभ्स। ओके, रौनक दाइ। दाइ म्युटमा हुनुहुन्छ है क्या? म्युटमा हुनुहुन्छ होला। ए सरी, यो क्वेसनलाई आयो होला अहिले। यो क्वेसनलाई यस्तै स्ट्रेट फरवर्ड यत्तिकै एन्सर गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि आर्सेनल हेभ अलवेज बिन रेलेभेन्ट इन द टाइटल रेस भन्ने सोच्थ्यौँ हामी पहिला। तर अब बिचमा चाहिँ अब अरू टिमले पनि एकदम नराम्रो खेल्दाखेरि पनि केही गर्न सकेन। एडिसन पनि गरेको हो, त्यो 2014 पछि त प्लेयर पनि किनेको हो नि त। जस अब जस्तो प्लेयर भयो नि इन्भेस्ट पनि गरेको। आर्सेनलको वेज बिल पनि धेरै छ, ट्रान्सफर त्यो नेट मनी स्पेन्ड पनि हेऱ्यो भने जस हाई एन्डतिरै छ होइन। इट्स नट लाइक वेभ नट इन्भेस्टेड होइन। अनि तर वेभ मेड रङ डिसिजन्स इन द पास्ट होइन। अनि अब एकदम यसको डाइरेक्ट एन्सर चाहिँ मैले किन दिन मिल्दैन भन्दा वी हेभ बिन टेकिङ थिङ्स हुन्छ नि स्टेप बाई स्टेप के। जस्तै अब पहिला हाम्रो मोड अफ अपरेसन चेन्ज गऱ्यो होइन। यो सुरुमा यो वेङ्गरबाट उसमा एमेरीमा यो ट्रान्जिसन भयो, त्यसपछि चाहिँ लेट्स सी फर अ सिजन एन्ड हाफ यस्तो भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बोर्डको चाहिँ त्यो वर्किङ फर्मेसन पोजिसनहरू यताउति सबै चेन्ज भयो। अनि त्यो भयो, त्यसपछि चाहिँ अब फेरि डिन्ट वर्क, त्योवाला म्यानेजरवाला पार्ट चाहिँ डिन्ट वर्क। अनि अब आर्टेटा आएपछि चाहिँ हिज इन्स्टिलिङ हुन्छ नि हिज फिलोसफी। अनि अब फिलोसफीवाला आर्सेनल
हामीले अब देख्न लागेका छौँ होइन। अनि अब फिलोसफी मात्रै भएर भएन, यसमा यो फिलोसफीको लागि चाहिने प्लेयरहरू पनि चाहियो। अब यो प्लेयरहरू कस्तो कस्तो आउँछ हुन्छ नि। अनि यो ठ्याक्क आर्टेटाले क्यान ही मेक द टिम हुन्छ नि वर्क विक इन विक आउट हुन्छ नि, प्रोड्युस सिमिलर काइन्ड अफ रिजल्ट्स, अनि त्यसपछि हुन्छ अलिक फर्मिडेबल खालको टिम बनाउन सक्छ भने त्यस्तो पनि हुनु पर्यो। त्यो भएपछि बल्ल अब रेलिभेन्ट टाइटल रेसमा रेलिभेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा दुईवटा ट्रान्सफर विन्डो हेर्ने होइन, त्यसपछि चाहिँ विल गेट अ गुड पिक्चर अफ वाट्स अबाउट टु कम। त्यही भएर अब त्यही भनौँ, अब दुईवटा ट्रान्सफर विन्डो भनेपछि एक सिजन 1.5 सिजनसम्म विल ह्याभ क्लियर आइडिया अफ वाट्स कमिङ फर अस। अनि त्यसपछि चाहिँ वी क्यान त्यसपछि चाहिँ अब त्यसमा इफ आर्टेटाले हामीलाई चाहिँ एकदम उ गराउन सक्छ भने, त्यो प्रोग्रेस गराउन सक्छ भने हामीले देख्यो भने त्यसपछि चाहिँ मेबी वी क्यान बी रेलिभेन्ट इन द टाइटल रेस। त्यसपछि त्यो चाहिँ एकदम लामो कुरा भयो अनि यत्तिकै स्पेसिफिक पनि भएन। त्यही हो। ओके, तोरण दाइ। रेलेभेन्ट भन्दा पनि मैले रौनकजीसँग यसमा सहमति जनाएँ होइन। सिन्स आर्टेटा हेज जस्ट कम इन होइन, अनि वी हेभ सिन ग्लिम्स अफ वाट इज ट्राइङ टु डु भन्ने देखिया छ कि होइन। सो त्यो भाउँदाखेरि फर्स्ट अफ के भन्दाखेरि त्यो टप 6 टिमहरूसँग चाहिँ राम्रोसँग खेल्न रेलिभेन्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। किन चाहिँ रिसेन्ट टर्म्समा हेर्नु पर्दाखेरि टप 6 टिमहरूसँग हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो छैन कि होइन। सो बिफोर गोइङ टु द टाइटल रेस होइन, आई थिङ्क वी सुड इन्भेस्ट इन आवर टोटल सिस्टम कि अहिले उहाँले भने जस्तै द होल सिस्टम इज बिङ चेन्ज कि अब सबै सिस्टम चेन्ज भयो हुनाले त एउटा अर्गनाइजेसनमा त सिस्टम चेन्ज भएपछि इट टेक्स टाइम टु जस्ट स्टेबलाइज द अर्गनाइजेसन भनेपछि इट इज अ फुटबल टिम अहिलेको केसमा त वी आर टकिङ अबाउट होइन। सो रेलेभेन्ट हुने भन्दा पनि द फर्स्ट थिङ इज त्यो टप 6 टिमहरूसँग खेल्दाखेरिको गेम इम्प्रुभ गर्नको लागि वाट काइन्ड अफ प्लेयर वी रिक्वायर्ड, वाट काइन्ड अफ सिस्टम वी रिक्वायर्ड होइन, त्यो सब कुरो चाहिँ अहिले हिट एन्ड ट्रायलमै गरिरहेछ। सो आर्टेटा निड्स एटलिस्ट 2 years अन्डर हिज बेल्ट टु जस्ट कस्तो टिम गर्ने, के गर्ने, टाइटलको लागि के गर्ने, कसो गर्ने, कहिलेतिर जाने होइन। किन भनेपछि सायद हाम्रो लिभरपुलको साथीहरूसँग पनि यसको केही जोड्न चाहन्छु। किनभने चाहिँ क्लब पनि आएपछि त्यो चेन्जेस के भन्छ रिबिल्डिङ स्टेजबाट लिभरपुल आयो हुनाले होइन, आर्टेटाको पनि समवट सिमिलर अब यङ म्यानेजर भयो, हि निड्स टाइम जस्तो लाग्छ। सो फर्स्ट टप 6 टिमसँगकोमा चाहिँ रेलेभेन्ट भएपछि देन वी क्यान टक अबाउट होल टाइटल रेलेभेन्सी जस्तो लाग्छ कि। ओके, मैले पनि यसमा अलिकति एड गर्न चाहेँ हो, म पनि आर्सेनलको रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तो भएर होला है। अब यो पास्ट 2 सिजन्समा चाहिँ अलिकति मैले यो लाई रेलिभेन्सबाट बाहिर राखेँ, यो रेलिभेन्ट नै छैन आर्सेनल टाइटल रेसमा है। बिकज नो बडी एक्सपेक्ट्स एउटा म्यानेजर आउने बित्तिकै यत्रो 20-25 वर्ष एउटा म्यानेजरले चाहिँ क्लब चलाइरहेको छ, त्यस पछाडि एउटा नयाँ म्यानेजर आएर आउने बित्तिकै चाहिँ कसैले पनि आर्सेनल फ्यानले पनि टाइटल रेसको लागि रेलिभेन्ट भनेर चाहिँ सोच्दैन। तर वेङ्गर हुँदाखेरिसम्म पनि वी वर स्पेन्डिङ एकदम राम्रोसँग, वी ब्रट इन अबमेयाङ, लाकाजेट, ओजिलहरू सबैजना हामीले लिएर आयौँ। अनि त्यतिखेर मेबी हाम्रो पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि हामीले टाइटल रेसमा बसेनौँ होला अथवा हामीले जितेनौँ होला, त्यो छुट्टै कुरा छ। बट टाइटल रेसबाट बाहिर थियो भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ है, यो चाहिँ अन्टिल वेङ्गर वाज देयर है। सो अब म अर्को क्वेसनतिर मुभ गरेँ। आई थिङ्क इट वाज फर लिभरपुल फ्यान्स, यहाँ अलिक तलपट्टि थियो, आई थिङ्क आई लस्ट इट, कहाँ गयो? Okay, there have been lots of rumors been about in circulating in the market about Coutinho's situation. How do Arsenal fans see the prospect of Coutinho joining their side? Nishal and Utsab, do you think Liverpool will take him back or should Liverpool take him back? यो चाहिँ मैले सुरुमा अब निशललाई पनि सुरु गरेँ। निशललाई दाइ म्युटमा हुनुहुन्छ। Okay, sorry. Your questions are it keeps coming back and again, because maybe he was one of the short time my say excellent player for prove गरेको थियो लिभरपुलबाट हैन। The only sour taste he left was saying the manner in which he left के अब सिजन स्टार्ट हुने भन्दा एक दिन अगाडि ट्रान्सफर रिक्वेस्ट हान्दै गएको छ हैन। तर अब म चाहिँ पर्सनली चाहिँ अब purely from a tactical perspective, this is purely from a tactical perspective. Coutinho is the player Liverpool called squad. If we can have that, it would be great. Even before he left, Salahसँग link up एकदमै brilliant देखेँ थिएँ मैले। Even अब मानेसँग त पहिले नि खेल्छ या ब्राजिलियन अब अहिले Fabinhoसँग नि he can do good हैन। From a purely tactical perspective चाहिँ I would love to have him back.
not Coutinho हैन भने the side of his player भयो पनि I'd love to have him back. तर अब कसरी he left हैन अब त्यो it leaves a sour taste in your mouth के. So from a fan perspective चाहिँ I would not have him back त्यसरी. So yeah, on the matters of him joining Arsenal, say I think it would be a good deal for Arsenal. There have been talks that Coutinho does not want to go to another Premier League club because he likes Liverpool as much, हैन. अब त्यो त actionsले prove गरिसकेको छ हैन. तर you never know. तर again from a tactical perspective, say it would be a good signing for Arsenal. मैले देखेको हेर्छु. Okay, what's up, bro? What do you think about this? Mute mom. I know. Sound and okay. What's up, bro? तपाईं मिलाउँदै गर्नु म ल ल Okay. okay. Like निश्चलले भने जसरी if he's in the team, he's good for the team, हैन. After we sold Coutinho, we are still lacking that creative midfielder. But like the way he left, he faked injury as well before leaving, हैन. त्यो अनुसारले as a Liverpool fan, I don't want him back. भन्नु पर्दा चाहिँ, but if Lallana is leaving and probably Klein also already left, so wise afford पनि गर्न सक्छ होला if Liverpool really wants him. अनि टिमको लागि गुड एड पनि हो. अब एउटा राम्रो क्रिएटिभ मिडफिल्डर लाइक रोटेसन गराएर खेलिराख्न लाइक वाइज ही क्यान प्ले अन द विङ्स एज वेल. सो बट अनि as for Arsenal, I think he will really be a good signing, eh? Okay. रौनक दाइ हजुर यो लिभरपुल के रे कुटिन्हो सिचुएसन एकदम छोटकरीमा भन्दिन न. यो आई थिंक निशललाई एन्ड उत्सवले चाहिँ अलिकति डिस्क्रिप्ट फर्ममै गरिसकेको छ. तपाईँ अलिकति सर्ट फर्म भयो गर्दिन. मैले चाहिँ आर्सेनलको पर्सपेक्टिभबाट भन्नु पर्यो हैन. आर्सेनलको पर्सपेक्टिभबाट त वी वुड लभ टु हेभ अ प्लेयर लाइक कुटिन्हो. हुन्छ नि अब त्यस्तो हाम्रो भित्रबाट त्यसरी त्यो इनसाइड द च्यानल्स भित्र ल्याएर ड्रिबल गरेर खेल्ने प्लेयर हामीले नदेखेको धेरै भइसक्यो. त्यो हाम्रोमा चाहिँ अलि त्यस्तो गर्ने ट्रेन्ड छैन. डाइमेन्सनल अनि त्यसपछि त्यस्तो हुन्छ नि त्यो एकदम अनएक्सपेक्टेड प्ले गर्ने प्लेयर अहिले अलिक कमै छ. पेपेले हो गर्न सक्ने अनि त्यस्तो अहिले भइरहेको छैन. त्यही भएर कुटिन्हो टाइप प्लेयर चाहिँ आई वुड लभ टु हेभ अन अ टिम. तर आई थिङ्क हिज वेजेस डोन्ट अलाउ. हुन्छ त्यो एकदम लोन फी चाहिँ एकदम धेरै भएको हुनाले त्यत्रो धेरै पैसा खर्च गरी चाहिँ ल्याउनु हुन्न है. तर इफ वी क्यान गेट अ हुन्छ नि डिल द्याट सुट्स बोथ पार्टिज, आई वुड लभ टु हेभ हिम इन अ टिम. अब स्टार्टर बेन्च जे भए पनि ही वुड बी अ गुड एडिसन. अब बायनमा गएर नि ही हेज सोन फ्ल्यासेस अफ हिज ट्यालेन्ट. त्यही भएर आई वुड लभ टु हेभ हिम अन आवर टिम. ओके तरुण दाइ अब यो आफ्नो पर्सपेक्टिभको कुरो हो हैन. अब मैले चाहिँ फ्रेङ्कली भन्नु पर्दाखेरि आई थिङ्क आर्सेनल डु नट वान्ट एनदर मेजोरिटोरियल कन्डिसन के वेजेसले गर्दा होस् जेले गर्दा भए पनि हैन. सो इफ मलाई सोध्ने हो भने पोजिसन वाइज एकदम रौनकजीसँग मैले सहमति जनाएँ. तर आई थिङ्क अकर्डिङ टु द वेस्ट फ्याक्टर र अहिलेको बिस्तारै जुन के भन्छ इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड वाइज गइरहेछ आर्सेनलको केस, आई थिङ्क त्यो सुइटेबल नहोला कि. किन भन्दाखेरि हि इज ट्राइङ टु रिभिल समथिङ त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट हो जस्तो लाग्यो. सो मेबी कुटिन्होको ठाउँमा वी क्यान फाइन्ड अ लिटल बिट गुड अल्टरनेटिभ. अलिकति त्यो लो इन क्यास के किनभने धेरै क्यास म्यानेज गर्न आर्सेनलकोबाट धेरै हामीले देखिआएको छ आउँदैन कि. सो इन्स्टेड अफ कुटिन्हो वी क्यान गो फर सम वान एल्स भन्ने लाग्छ मलाई. ओके अब यो एउटै क्वेसन चारजनामा गइरहेको त अलिकति धेरै नै टाइम गयो जस्तो लाग्यो. त्यही भएर म एकजनालाई एउटा क्वेसन सोध्छु है. अब अनि यो मैले आर्सेनलको बारेमा एकदम धेरै क्वेसनहरू देखिरहेको छु. यो अहिले चाहिँ मेन क्वेसन यहाँनिर धेरै मैले देखेको भनेको चाहिँ आर्सेनलमा प्रब्लम के छ एउटा, अनि त्यसमा त्यसभित्रै अबमेयाङ र ओजिलको कन्ट्र्याक्टको कुराहरू आउँछ. अनि इज आर्टेटा अ गुड म्यानेजर फर आर्सेनल अर नट भन्ने कुरा छ. यो सबै कुरालाई खिचडी बनाएर एउटै क्वेसन बनाएर रौनक दाइ एन्सर गरिदिनु यसको बारेमा. अब आर्सेनलको समस्या के हो भन्ने प्रब्लम होइन त. तीन पत्ती मेन प्रब्लम के हो आर्सेनलको? तीन पत्ती कोलागेट ब्रोलाई चाहिँ मेरो एकदम
राम्रो सर्टकटमा एन्सर के भन्दा आर्सेनलको मेन प्रब्लम भनेको हुन्छ नि अप्रोच हो क्या। अब अलि स्ट्रङ वर्ड्समा भन्नुपर्दा बल्स हो होइन। तर अब त्यतातिर नजाउँ। आर्सेनलको मेन प्रब्लम चाहिँ के भन्दा यसो हेरौँ न हामीले होइन, अहिलेसम्म यो पास्ट डेकेडमै भन्यो भने पनि कतिजना हाम्रो त्यो हुन्छ नि ओभर के अरे धेरै स्यालेरी दिएर राखेको प्लेयरहरू कतिजना भयो, अनि कति खेल्दै नखेल्ने प्लेयरहरू हामीले कति लिएर आयौँ। जस्तै मिखितारियन डिल भयो, अनि त्यसपछि मोहम्मद एलनेनी, अनि त्यसपछि जोल क्याम्पेल, यस्तो यस्तो प्लेयरहरू छ नि। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा प्लेयरहरू थुपारे अनि त्यसपछि त्यो क्लियर ऊ छैन क्या। अनि बेच्ने त्यो सेल्सबाट रिटर्न लिएर आउने, अनि त्यसपछि प्लेयरहरू नर्चर गरेर प्रफिट लिएर आउने त्योवाला पनि छैन। अनि अब हाई प्रोफाइल साइनिङ गर्ने त्यस्तो धेरै पनि छैन। अनि यो वेज बिल चाहिँ धेरै भयो। अनि त्यो डेडवुडलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ कि डेडवुडलाई हामीले डम्प गर्न सकेनौँ होइन। त्यही भएर हाम्रो मेन स्ट्रक्चरमै एकदम हाम्रो मेन फ्ल भनेकै त्यही हाम्रो त्यो स्ट्रक्चर हो। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि मेन्टालिटी टिमको मेन्टालिटी खतरा हुनलाई यत्तिकै त्यो मेन्टालिटी मात्रै सिकाएर हुन्न कि पर्सनल पनि चाहिन्छ क्या, त्यो प्लेयरहरूमा पनि चाहिन्छ। त्यो धेरै चिजले असर गर्छ। अब सिटीको हेरौँ भने होइन, हरेक पोजिसनमा वर्ल्ड क्लास प्लेयरहरू छ, अनि सबैले आफ्नो गेम खतरा खेल्यो भने एकदम फर्मिडेबल टिम आफै बन्छ हो। त्यही भएर हाम्रोमा चाहिँ अब एकदम स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दाखेरि मेन समस्या भनेको हाम्रो अप्रोच हो क्या। त्योभन्दा सजिलो एन्सर मसँग छैन। अप्रोचै हो। वी निड रेडिकल चेन्जेस फ्रम वाट वी युज टु डु इन द पास्ट। अब चाहिँ त्यो डेडवुडवाला अनि यो सेल अन क्लजहरू लगाउने, अब हाम्रो ग्नाब्री अनि यो हाम्रो यो जेफ्रेन एडिलेड यस्तो यस्तो प्लेयरहरू छ नि, उनीहरू गयो तर उनीहरूबाट हामीलाई राम्रो रिटर्न आएन। त्यस्तो खतरा भइसक्यो हुन्छ नि, त्यस्तो लस के। अब अहिले हाम्रो बालोगनको केस त्यस्तै हुनेवाला छ भन्छन्। अनि हो त्यो भएर हामीले वी सुड गेट ओभर द्याट। अनि अब पैसा क्रोएनकेहरूको पनि कुरा आउँछ। आई थिङ्क अब उनीहरू पनि पैसा मनी ओरिएन्टेड हो, अनि सक्सेसले पैसा कलेक्ट ग्यादर गर्न सक्छ भने त उनीहरू पनि किन त्यस्तो हिचकिचाउँछ र होइन। त्यो आफ्नो पैसा इन्भेस्ट नगरे पनि उ त गर्न सक्छ नि त उनीहरूले पनि। तर हाम्रो इन्टरनल स्ट्रक्चरबाटै त्यो भइरहेको छैन भने त्यो काम गर्दैन कि। त्यही भएर हाम्रो मेन प्रब्लम नै त्यो भयो। अब आर्टेटाको बारेमा पनि सोध्नु, म सबै एकैचोटि भन्नु चाहिँ अब म्याङ ओजिल बेच्नुपर्छ के भन्ने छ। ओजिल अबम्याङ चाहिँ मलाई बेच्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। ओजिलको चाहिँ वेज एकदम धेरै भयो। अनि अब उसलाई पनि युटिलाइज गरेर उसले राम्रो आउटपुट दिइरहेको भए चाहिँ उसलाई पनि बेच्नु पर्थेन। किन भन्दा हामीले सोच्दाखेरि पनि त्यत्रो वेज बिल यसै पनि हाई छ, अनि डेडवुड धेरै छ। हामीले मिलाउनु मिल्छ कि त्यो अलि राम्ररी उ गऱ्यो भने। एक दुईजना एलिट प्लेयरहरूलाई अलिक राम्ररी पे गर्ने, अनि अरू चाहिँ डेडवुडहरू हटाएर एकदम चाहिने प्लेयरहरू मात्रै राख्ने, त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान डु। अनि पास्टमा चाहिँ यो इवोबी अनि यो चेम्बरलेनवाला डिलहरू पनि राम्रै भएको थियो। 40 मिलियन अराउन्डमा पैसा आएको थियो, ठिकै हो त्यो पनि। त्यस्तो गर्न सक्यो भने चाहिँ ओजिल चाहिँ मलाई थाहा भएन, बिकज डजन्ट प्ले। आई डोन्ट थिङ्क अब त्यस्तरी राख्न चाहिँ हुन्न होइन, नखेलाइ। तर अब म्याङ चाहिँ वी क्यान प्रिटी मच अफोर्ड हिम फर द नेक्स्ट 3 सिजन्स। 30 समथिङ मिलियन त हो नि होइन। त्यो प्लेयर त्यो क्यालिबरको प्लेयर खोजेर उसलाई पैसा तिरेर स्यालेरी पनि दिएर खर्च गर्दाखेरि त त्योभन्दा त धेरै पैसा लाग्छ। त्यही भएर इफ हि स्टेज वी क्यान इजिली अफोर्ड हिम। अनि आर्टेटा चाहिँ अनएक्सपिरियन्स्ड फर अब बिग टिम लाइक आर्सेनल। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दा त्यो त तपाईँहरूले गेम हेर्दै थाहा हुन्छ होइन, आर्टेटाले केही गरिरहेछ कि छैन भनेर होइन। अब बिग टिमको लागि बिग म्यानेजर ल्याउने कन्सेप्ट हो भने त अब यस्तो आर्सेनल टिममा अहिले हाम्रो एन्चेलोटी खालको मान्छे लिएर आयो भने यसो सोच्नु न के हुन्छ होइन। ठुलो खालको अब मोरिनो खालको मान्छे लिएर आयो भने दे जस्ट डोन्ट वर्क। के हाम्रो प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यो रुडिमेन्टली के एकदम ग्रास रुट लेभलको एकदम डाउनफल के अरे त्यो ड्यामेज लिमिटेसन गरेर त्यहाँ माथि उठाउने खालको सिचुएसनमा चाहिँ त्यो खालको ठुलो एलिट म्यानेजरहरूले काम गर्दैन। त्यो बेसबाटै त्यो बनाउनु पर्ने भएको हुनाले आई थिङ्क आर्टेटा इज अ भेरी गुड चोइस। अब डाइरेक्ट अन्डरस्टडी हाम्रो गडियोलाको अन्डरस्टडी हो। त्यही भएर आई एम कम्प्लिटली अन बोर्ड विथ हिम। अनि ही सुड बी गिभन टु मोर ट्रान्सफर विन्डोज टु सर्ट थिङ्स आउट। अनि पर्मानेन्ट म्यानेजर अलि धेरै वर्ष भए पनि आई डोन्ट सी एनी प्रब्लम विथ हिम, बिकज आई थिङ्क हि इज अन टु समथिङ। त्यही हो, मैले एन्सर गरेँ होला सबै। ओके, मैले यही क्वेसनहरू सबै तरुण दाईलाई राख्न चाहेँ। तरुण दाई
म त खास गरी यस्तो अब यो आर्सनलको मेन प्रब्लम भने अब हिजोको दिनमा 100% प्रब्लम हो क्या होइन, तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अब एउटा पोजिटिभ छ। प्रब्लम भनेको त डिफेन्सको जुन पोजिसनहरूमा साइनिङ भएको छ त्यसमा स्लाइटली केही न केही चाहिँ अलिकति वी निड टु चेन्ज भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। अब लुइस कहिले अब 1 वर्ष 2 वर्ष इफ वी आर ट्राइङ टु गो फर द लङ रन भने त्यही हिसाबको प्लेयरहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि विच चाहिँ हाम्रो युथ सिस्टममा छ जस्तो लागेको छ कि होइन। म्याभ्रोपानस न्युरम्बर्गमा गएर राम्रो खेलाएको थियो होइन, अनि हि हेज गट द्याट एक्सपिरियन्स ल्याइरहेछ कि होइन। सो सिमिलरली मल्टिपल पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो युथ सिस्टमबाट कम्पेरिटिभली धेरै राम्रो प्लेयरहरू निस्किरहेछ अहिले होइन। सो वी निड टु ग्रुम देम वेल के अहिलेसम्म के छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिला युथ सिस्टम राम्रो थियो, बिचमा हरायो, अहिले बिस्तारै अब यही कुरोलाई चाहिँ ग्राब गर्दै माथि ल्यायो हुनाले द फर्स्ट थिङ वी निड टु डु इज वी निड टु इन्भेस्ट मोर अन द युथ जस्तो लाग्छ अहिले हेर्दा। दोस्रो कुरो चाहिँ अब पोजिसनमा के भन्दाखेरि वी निड टु बी अनदर युनाइटेड टिम के जसमा चाहिँ 2 वर्षमा एउटा कोच ल्यायो, फेरि 2 वर्षमा एउटा कोच ल्यायो, 2 वर्षमा एउटा कोच ल्यायो होइन। एटलिस्ट त्यत्रो 20 वर्षसम्म त वी रिटेन भनेपछि अहिले एटलिस्ट त्यो आओस् भन्ने हो। अनि ओबाम्याङको केसमा त आई थिङ्क कुनै पनि वर्ल्ड क्लास प्लेयरलाई रिटेन गरेर देखाउन आवश्यक छ आर्सेनलले। सो वी निड टु टाई अप ओबाम्याङ। अनि ओजिलको केसमा आर्टेटा इज नट गोइङ टु स्टार्ट टिम। मैले फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा अहिले हेर्दाखेरि पनि हि इज नट गोइङ टु स्टार्ट टिम, हि वुड बी फोर्स आउट भन्ने केस लागिरहेछ कि। सो ओजिललाई हटाएकै राम्रो, त्यसले गर्दा वेज बिल एकदम एक्सपान्ड हुने हुँदाखेरि सजिलो हुन जान्छ, जुनले गर्दाखेरि वी क्यान ब्रिङ इन मोर प्लेयर्स। अब किन्नु होला अरू यो सिस्टमबाट ल्याउने हो त्यो गर्न सकिन्छ होइन। सो प्रब्लम छ, म चाहिँ प्रब्लमतिर सोचेन किन भन्दाखेरि यत्रो वर्षसम्म त प्रब्लम भनेपछि अब कति प्रब्लम सोच्ने। अब पोजिटिभ पक्षतिर मैले सोच्न चाहेँ। सो युथ सिस्टम राम्रो आउँदैछ, वी निड टु इन्भेस्ट इन युथ। र अर्को कुरो भन्दाखेरि चाहिँ चेल्सीकोबाट एकदम राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ क्या जसरी रिक्रुटमेन्ट पोलिसीमा चाहिँ सस्तो जिएसलाई एकदम सस्तोमा किनेको हो होइन। सो त्यो भाउँदाखेरि त्यस्तो रूपले चाहिँ इफ वी क्यान अब यो बिलाई त्यो प्राइसमा बेचाइ देख्दा मलाई खुसी लागेको थियो कि। सो रिक्रुटमेन्ट पोलिसीमा चाहिँ त्यो बेच्ने किन्नेमा चाहिँ इफ वी हेभ अ स्ट्रङ होल्ड अन द्याट भनेपछि चाहिँ होइन वी क्यान इजिली एक्सपान्ड आवर इन्भेस्टिङ सिस्टम। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिएको मान्छे हामीले चाहिएको प्राइसमा किन्न सक्छौँ। सो यो दुईवटा कुरोलाई चाहिँ फोकस गऱ्यो भने आई एम लुकिङ फरवर्ड टु पोजिटिभ। अब अहिलेसम्म जे भयो लेट्स होप आर्टेटाको रेजिममा आउँदैन भन्नेमा छु म चाहिँ। ओके, म दुवैजना रौनक दाई अनि तोरण दाईसँग एग्री गर्छु। यो चाहिँ प्रब्लम धेरै छ आर्सेनलमा है। अब ग्रासरुट लेभलदेखि नै प्रब्लम छ यो प्लेयर किन्ने बेच्ने अथवा फर्मेसन कस्तो खेलाउने अथवा किन चाहिँ पर्फर्म गरिरहेको छैन भन्ने प्रब्लम भन्दा यो धेरै ठुलो प्रब्लम छ क्या आर्सेनलमा। अब मेनली एमएरएले छोडेर गइसके पछाडि त्यो प्रब्लम झन् 2 टाइम्स भएको छ क्या आर्सेनलमा चाहिँ। अब आर्टेटा इज ट्राइङ टु फिक्स इट होइन। अब आई होप हि सक्सिड्स। मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन, मैले यसमा थोरै भन्छु है, मैले यसमा थोरै जोड्छु है। अहिले हाम्रो प्रिमियर लिगमा कस्तो छ भन्दा वाट टु डु र वाट नट टु डुको एकदम पोलराइजिङ यो एक्जाम्पल्सहरू हेर्न खोज्यो भने कुनै क्लबले आर्सेनल जस्तो टप 4 को लागि हुन्छ नि लिगको लागि ब्याटल गर्ने टिमले इफ दे वान्ट टु लुक एट एक्जाम्पल्स अराउन्ड वाट टु डु र वाट नट टु डु दुइटै छ कि। जस्तै अब लिभरपुलको केस हेऱ्यो भने क्लब ल्याएपछिको लिभरपुलको प्रोग्रेस हेर्ने भने त्यो पनि छ। सिटीको चाहिँ पहिलेदेखिको स्टेबल त्यो पनि छ। चेल्सीको पनि बिचमा ट्रान्जिसन हुँदै म्यानेजर एकदम चेन्ज गर्दा पनि उनीहरू 2टा लिग टाइटल जित्यो, त्यो खालको मोडल पनि छ। अनि अब अर्को युनाइटेडको हेऱ्यो भने त्यत्रो पैसा खर्च गरी पनि वान्स इन हुन्छ नि राम्रो प्लेयर ठुलो प्लेयरले पनि ल्याउँदा नि खेल्न सक्दैन। त्यही भएर वाट्स नट वर्किङ र वाट इज वर्किङ भनेर एम्पल इक्जाम्पलहरू छ क्या लिगमै हेर्ने हो भने पनि। अनि त्यसरी हेरेरै आफ्नो बेस्ड अन द्याट हाम्रो अप्रोच पनि त्यस्तै गराउन सक्छ हाम्रो हुन्छ नि एडमिनिस्ट्रेसनले आर्सेनलभित्रकोले भन्ने लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। ओके, आई कम्प्लिटली अग्री विथ यु दाइ यो कुरामा चाहिँ। अब लिभरपुल फ्यान्सतिर म मुभ गर्न चाहेँ। विवेक सुवेदीले सोध्नुहुन्छ बिफोर 4 or 5 years ब्याक लिभरपुल वेयर भेरी लो, क्लब आइसी अप्स एन्ड डाउन हुँदै बेस्ट टिम इन युरोप भएको छ। लुकिङ एट आर्सेनल स्क्वाड एन्ड आर्टेटा टिल नाउ कस्तो गर्दा के गर्दा टिममा कम्पिटिटिभ होला? विल लाइक टु हियर फ्रम यु पुल ब्रो। ओके निशललाई। ओके, यसमा चाहिँ अब फर्स्ट थिङ मैले भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क बिहाइन्ड द क्यामेरा पनि भनेर वी मिट मैले चाहिँ नि यो कुरा भनिरहेको हुन्छ होइन। फर्स्ट थिङ इज चाहिँ यु हेभ टु बी पेसेन्ट। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट यु हेभ टु बी पेसेन्ट होइन। पर्सनली चाहिँ आई थिङ्क आर्सेनल वेयर डुइङ गुड अन्टिल वेङ्गर वाज इन चार्ज। अनि वेङ्गरलाई हटाउने बित्तिकै चाहिँ अलिकति टर्मल जस्तो भयो थियो क्या। अब एमएलए आयो होइन, एमएलएले पनि आफ्नो अथोरिटी स्ट्याम्प गर्न सकेन, टिम प्ले पनि खोइ त्यस्तो देखेन होइन।
त्यसपछि के अरे अब के अरे या अहिले चाहिँ पेसेन्स चाहिन्छ भन्ने मात्र देखेको छु क्या मैले चाहिँ किनभने अब अरू चाहिँ नि मेजर अब मैले अघि नै आई थिङ्क एट द स्टार्ट अफ द सो पनि मैले यो कुरा चाहिँ एड्रेस गरिसकेको छु होइन आर्सनलको अट्याकिङ लाइनअप ठिक छ अब अबमेयाङ गएन भने चाहिँ नि अलिकति प्रब्लम लेस हुन्छ तर यु हेभ त्यो एन्केटिया अनि त्यसपछि बुकायो साका विच आई वाज होपिङ लिभरपुलको चाहिँ तर कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्ड गर्यो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन अब अट्याकिङ लाइनमा यु हेभ लागाजेट यु हेभ पेपे होइन अब दिज आर अल लिथल स्ट्राइकिङ अप्सन्स क्या तर मिडफिल्ड यु लुक एट द मिडफिल्डमा चाहिँ अलिकति अब छैन क्या त्यस्तो अब ग्वेन्डुजी अनि त्यसपछि यो तिम्रो ग्वेन्डुजी त आई डोन्ट थिङ्क अब इज फलन आउट अफ फेभर जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड देन अब के अरे टोरेरा अनि त्यसपछि मिडफिल्डमा चाहिँ अलिकति छैन क्या जाका टोरेरा यिनीहरू दे बिन अन्डर द बस लट अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अब डिफेन्स त आई थिङ्क इज द बिगेस्ट होल किपरमा चाहिँ नि बर्न प्लेनो इज अ गुड किपर अनि इभन आई थिङ्क मार्टिनेज एर्सोन किन इज अ गुड स्ट्यान्डिङ किनभने अस्ति स्पोर्ट्स गेममा पनि मेड अ कपल अफ गुड सेभ्स होइन हि वाज अलिकति त्यो रस गर्ने अनि अफ द लाइन आउने सो द्याट अल इज द्याट होइन त मैले देख्दाखेरि चाहिँ अब आर्सनल निड टु ह्याभ पेसेन्स होइन अब लाइक त्यो क्वेसन सोध्ने ब्रोले भने जस्तो वी ह्याड आवर डाउन्स एज वेल क्या फर्स्टमा चाहिँ हेर्दाखेरि देयर वाज नो प्लान बी जस्तो देखिन्थ्यो क्या बिकज एउटा फर्मेसन खेलायो एउटा लाइनअप खेलायो अनि त्यसमा अट्याक होइन अनि त्यसपछि फल ब्याक अप्सन थिएन होइन तर आई थिङ्क क्लब इज ग्रोन आउट अफ द्याट हि डज मेक सब्स्टिट्युसन्स पहिला सब्स्टिट्युसन्स पनि नगरिदिने टाइममा स्टिल मलाई पनि अहिले कति ठाउँमा चाहिँ चित्त बुझ्दैन होइन सब्स्टिट्युसनहरू गरेको तर स्टिल अब अहिले चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ इफ यु गाइज क्यान अनि अर्को चाहिँ नि यो स्टप ग्याप साइनिङहरू हुन्छ नि जस्तो पहिलेदेखि मैले नोटिस गरिरहेको चाहिँ आर्सनलमा आई डोन्ट नो वाइ इट इज सो प्रिभ्यालेन्ट पर मर्टिसाइकर ओल्ड डिफेन्डर साइन गर्यो डेभिड लुइस ओल्ड डिफेन्डर साइन गर्यो अनि त्यसपछि आई थिङ्क को थियो अर्को मिलन त प्रिटी यङ नै हो होइन अर्को आई थिङ्क आइ फर्गेटिङ अ नेम तर त्यस्तो यो स्टप ग्याप साइनिङहरू स्टप गर्नु पऱ्यो क्या if you look at if you base your if you are going to base your future on Liverpool's model त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि if you look at हाम्रो डिफेन्स वाज नट गुड है वी वर स्ट्रगलिङ तर क्लब हेल्ड आउट के मलाई भ्यान्डाइक चाहिन्छ भ्यान्डाइक भएन भने आई वोन्ट साइन एनी अदर स्टप ग्याप साइनिङ हो यस्तो एउटा एटिट्युड चाहिँ चाहियो क्या अनि अब टकिङ अबाउट आर्टेटा चाहिँ होइन आई थिङ्क इज अ गुड म्यानेजर होइन हि डिड वर्क अन्डर गार्डियोला हु इज वान अफ द बेस्ट म्यानेजर्स अराउन्ड होइन सो त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ आर्सनललाई चाहिँ मेन चिज भनेको एक दुईवटा बिग साइनिङ्स पनि लङ टर्म बिग साइनिङ्स नट स्टप क्याप साइनिङ्स अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नि फेथ इन द म्यानेजर अनि त्यसपछि अभियसली अनि फ्यान्स हेभ टु गेट बिहाइन्ड हिज ब्याक बिकज अब हामीले पनि अब एक दुईवटा त्यो रफ त्यो एक दुईजना अब स्टुपिड पिपल हुन्छ कि अहिले पनि अब लिग जिताइरहेछ च्याम्पियन्स लिग जिताइरहेछ 4वटा ट्रफी एक सिजन के 2 सिजनको बिचमा जिताइरहेछ तर अस्ति बोर्नीसँग ड्र गर्यो भनेर अब क्लब स्याक गर्नु पर्यो भन्नेहरू नि देखाएको छु क्या मैले त्यो चाहिँ अब एकदम ट्रोल्सहरू नै होला लाइक तिनीहरूलाई काम छैन होइन केही पनि तर यस्तो तर आर्सनलमा चाहिँ दिस इज अ बिट मोर प्रिभ्यालेन्ट के अब हो अब सबै जित्यो भने त इन्भिन्सिबल्स भइहाल्छ नि अब लिभरपुल नि भएको छैन सिटी पनि भएको छैन होइन अब इन्भिन्सिबल्स भन्ने सोच त अभियसली कसैको पनि छैन होइन अहिले तर अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति पेसेन्स राखेर अलिकति राम्रो स्ट्राटेजीमा चाहिँ नि इफ यु लेट आर्टेटा टेक कन्ट्रोल फर मेबी 3 or 4 years आई एम नट से त्यस्तो लङ लाग्छ जस्तो लाग्दैन तर एटलिस्ट 5 years चाहिँ आई थिङ्क in 5 years, if you follow the Liverpool model or whatever model you guys want to follow with patience, with faith in the manager that is Arteta, right? To dekhदाखेरि चाहिँ in about 3, minimum 3, maximum 5 मा चाहिँ I think you guys can challenge for the title, right? And this is not my pride speaking, purely एकदम tactical analysis मा भनिरहेको छु मैले हैन with the current crop of players. So 3 to 5 seasons चाहिँ लाग्छ. Okay, same question Utsav bro like. All right. As far as I see, if Arteta can be a good manager, when Pep did his first work, open inexperienced but he did wonders. Likewise, Jun Arsenal ko Jun starting lineup that he bench cha, like it needs some trimming as well. A few players. I guess Arsenal have to sell contract end भएपछि नयाँ contract नदिए पनि हुन्छ. Likewise, Arsenal have really good players अनि 11 जना marquee signings गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन every time. Few marquee signings. Arsenal have really good players coming from the academy as well. अनि lineup मा पनि Pepe
Pepe is good in my view. He has been involved for over 15 goals already. So जुन पेपेको बारेमा होक्स थियो is not working भनेर I don't think that's correct. अनि likewise Tierney, Bellerin use गरेर likewise few marquee signings and few stable signings as well. Cheap signings हुन्छ नि तिनीहरू गर्यो भने I think in few years Titan challenge होस् या top 4 पुगेर Champions League challenge दिन सक्छ जस्तो लाग्छ आर्सेनलले if they retain the manager, sell few players and buy good signings, David Luiz and Mustafi, Kolasinac, they were cheap signings but they have not been working देखिरहेकै छौँ हामी so I guess that has to happen for Arsenal to build up a good team. I think Arsenal fansहरूले सबै Arsenal fansले all over the world चाहिँ यो पेशेन्स भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है अब एमएरे जस्तो एमएरेको एराको जस्तो अब हैन एउटा कुनै फिलोसफी छैन आइडियोलोजी नै छैन जुन अपोनेन्ट छ त्यसकै आधारमा त्यो म्याचको चाहिँ एनालिसिस गरेर चाहिँ खेलाउने भन्ने टाइपको त्यस्तो भयो भने त अलि अप्ठ्यारो पर्छ बट आर्टेटा इज ट्राइङ टु बिल्ड समथिङ हैन अब ही हेज बिन डुइङ एकदम अब राम्रो के अब यो अरू फ्यान्सले देख्ला नदेख्ला मलाई थाहा छैन हैन बट आर्सेनल फ्यान्स क्यान सी इट है वी आर डुइङ भेरी वेल वी आर आई थिङ्क डिफेन्सिभली पनि एकदम राम्रो भएको छ सो या पेसेन्स नै हो कि जस्तो लाग्छ अब म अलिकति दाइ लिभरपुललाई पनि फोकस गरेँ अब स्क्वाड डेप्थ हेर्ने हो भने अलिकति कमजोर हो कि जस्तो देखिएको छ लिभरपुल अब सिटीको उमा हेर्ने हो भने बिकज अब सिटी पनि एउटा टप टिम नै हो लिभरपुल आर अलरेडी द च्याम्पियन्स तर त्यही लेभलमा बसिराख्नको लागि स्क्वाड डेप्थ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन सो आई वुड लाइक टु आस्क उत्सव ब्रोलाई स्क्वाड डेप्थको लागि चाहिँ के छ तपाईको थट्स हैन अनि प्लस यु हेभ बिन मिसिङ आउट अब रुमर्स मात्रै हुन सक्ला तर टिमो वेनर हैन त्यसपछि अरू प्लेयरहरू पनि मिस आउट भइरहेको छ यसको बारेमा अलिकति भन्दिन न उसको बारेमा भन्दा लाइक मैले जुन लिभरपुलको लाइक भएको थियो त्यो बेलामा नि यो कुरा मैले नै निकालेको थिएँ एक्चुअली स्क्वाड डेप्थ इफ वी वान विन द ट्रेबल लाइक यसपालि लास्ट इयर च्याम्पियन्स लिग यसपालि लिग जित्यो तर इफ वी वान्ट टु कन्टिन्यू द्याट आई थिङ्क वी निड टु बिल्ड अप अ गुड बेन्च एज वेल एभ्री स्ट्रङ टिममा हामी स्ट्रङ बेन्च देखेकै हुन्छौँ इफ यो प्लान इज नट वर्किङ प्लान बी चाहिएकै छ ल लिभरपुललाई आई गेस हाम्रो बेन्चबाट फ्यु एकाडेमिक प्लेयर्सले आई थिङ्क राम्रो गरिरहेछ बट some signings has to be there and Origi is not working as a second choice to Mane, Salah or Firmino. Isn't working, hasn't been scoring goals like last season. Likewise, our Sakri has been injured for a while. Lallana is going. Milner is already 34. Ani likewise, our Matip is a good squad player. He can be good on bench. So I guess a few academic आएको player likewise अब few signings even सानो signings होस् टिमो वर्नर जस्तो मार्की signings big names पनि चाहिएको छैन player who can make an impact त्यस्तो player आएर like Ferguson had with Xavier Hernandez or Park Ji-sung last season Liverpool कै केसमा सकिएको जस्तो थियो I think this season अब upcoming season मा 10 weeks को ट्रान्सफर मार्केट खुलेको छ यसपालि झन् सो टाइम धेरै छ सोच्नलाई आई गेस लिभरपुल विल मेक फ्यु सानै भयो भने साइनिङ्स चाहिँ फ्यु चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेको छ बेन्चको लागि भए पनि ओके अब स्क्वाड डेप्थ त इम्पोर्टेन्ट नै छ हैन अब निश्चित दाइले चाहिँ मैले केही क्वेसन राख्न चाहे लिभरपुलमा चाहिँ कुन पोजिसनमा चाहिँ लिभरपुलले अपग्रेड गर्न चाहिँ नेसेसरी छ त नेक्स्ट सिजन जानुभन्दा अगाडि अब अनेस्टली हेर्दाखेरि चाहिँ अब फुल ब्याक्समा पनि अब नेको विलियम्सलाई कभर मान्छु म चाहिँ होइन अहिले अनि किजान दाइ म्युट भयो निश्चल दाइ ओके सरी म चाहिँ म्युटमा बोलिरहेको छु के अरे अब हाम्रो चाहिँ नि इफ यु लुक एट आउटगोइङ्स हेर्ने हुन्छ वी हेभ 3 मेजर आउटगोइङ्स भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन द्याट इज राइट ब्याकमा क्लाइन इज लेफ्ट अब क्लाइन अलरेडी खेलिरहेको थिएन द्याट इज डिफ्रेन्ट होइन तर इफ यु हेभ टु स्ट्रेन्थन चाहिँ फुल ब्याकमा चाहिँ अल्सो चाहिँ नि मिलर इज गेटिङ ओल्ड अनि आई थिङ्क लिड्स चाहिँ इफ दे गेट प्रमोटेड ही माइट लिभ लिभरपुल फर लिड्स एज वेल हिज बोय क्लब
सो त्यो भएर चाहिँ नि फुल ब्याक्समा चाहिँ एकाडेमीबाट वी हेभ कभर राइट ब्याकमा किजाना भएर निको विलियम्स राम्रो कभर छ तर लेफ्ट ब्याकमा चाहिँ वी डु नट ह्याभ मच छ के अरे यासर लिटरसी भन्ने एउटा राम्रै प्रस्पेक्ट छ तर इज नट आई डोन्ट थिङ्क इज रेडी टु मेक द स्टेप इन्टु द प्रिमियर लिग सो गेम टाइम धेरै ग्रुम गर्ने चाहिँ छ होइन अर्को अब अभियसली ल्याकिङ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एउटा इफ के अरे क्रिएटिभ मिडफिल्ड छँदै छैन हाम्रो क्रिएटिभ मिडफिल्डरमा ल्याक नै छ एउटा क्लियरली सो स्क्वाड डेप्थ हेर्ने भने चाहिँ एउटा गेम चेन्जर इफ यु वान्ट द्याट त्यो पनि हुनसक्छ होइन अनि अर्को चाहिँ इफ डेयान लोब्रेन डज एन्ड अप लिभिङ हाम्रो चाहिँ सेन्टर ब्याकमा कभर छैन सो सेन्टर ब्याकमा कभर चाहिँ मेबी वी कुड वान्ट द्याट अनि अर्को चाहिँ अब गेम चेन्जिङ सब्समा पनि अब वी डिड साइन ताकुमी मिनामिनो तर हि इज नट परफर्म एज मच एज वी लाइक अब त्यसमा चाहिँ नि वान नेम द्याट एक्साइट्स मी एन्ड द्याट वुड अल्सो बी काइन्ड अफ लिभरपुल साइनिङ भन्दाखेरि चाहिँ इज अरामा ट्राओरे फ्रम वुल्भ्स अनि he's got that pace, he's got that physique होइन अनि he's got that work rate so everything consider गर्दाखेरि चाहिँ he's एकदमै क्लबलाई सुट हुने खाले प्लेयर देख्छु कि म चाहिँ अरामा ट्राओरे सो मेबी इफ वी कुड द्याट त्यो अनि त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ अब लेफ्ट ब्याक कभर भनिहालेँ मैले अनि अभियसली अब डिभक ओरिगी चाहिँ अब लास्ट सिजन जस्तो हाइट्समा पुगेको छैन इभन एज कभर इज नट बिन द्याट गुड सो त्योभन्दा अर्को भयो भने चाहिँ वुड लभ टु ह्याभ a striker भनौँ न ब्याकअप स्ट्राइकर ओके यो स्क्वाड डेप्थ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो अब आर्सेनललाई पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तर अब अहिलेको अवस्थामा आर्सेनललाई चाहिँ अलिक गाह्रो लिभरपुल जति सजिलो चाहिँ छैन अब म अलिकति जेनरल कुरातिर गए त है यो प्रिमियर लिग स्टार्ट भइसक्यो लकडाउन पछि स्टार्ट भइसके पछाडि यो भारको चाहिँ अलिकति धेरै समस्या देखिरहेको छु दाइ टिभी हेरेर पनि गेम रोकेर टिभी हेरेर पनि यस्तो इन्कन्सिस्टेन्ट हुने पनि हुन्छ र के लाग्छ तोरण दाइ म त यो भार भन्ने बित्तिकै यो प्रिमियर लिगमा यस्तो रिस उठेको छ नि होइन स्पर्स हाम्रो एकदम त्यो के भन्छ दे आर राइभल्स होइन बट त्यो मोराको ह्यान्ड होइन जस्तो हातमा लाए पनि ह्यान्ड भन्नेवाला होइन सेफिल्डको गोल होइन यति धेरै छ कि होइन त्यो भार किन यो इम्प्लिमेन्टेसन के कोही ब्ल्याक कलर सुटमा बसाएर डिसिजन लिएर हो कि रेफ्रीले लिएर हो बुझाएको छैन कि पहिलो कुरो होइन दोस्रो कुरो इम्पोर्टेन्ट के भन्दाखेरि वाट काइन्ड अफ कस्तो रेफ्रीको क्वालिटी कस्तो रहेछ त के किन भन्दाखेरि म एकदम फ्रेङ्कली भनिदिन्छु कुनै गेममा पनि स्क्रिन गएर हेरेको थिएन आर्सेनलको गेममा एनकेटियाले गरेपछि चाहिँ ल गएर स्क्रिन हेर्ने ए बाबा यार एउटा गेममा गरेर त कन्सिस्टेन्टली सबैमा गर चेक गर स्क्रिन किन राखेको त हेर्न त सकिन्छ नि यस्तो सिली मिस्टेकहरू गरेछ इभन 5 year old 6 year old क्यान सी द्याट इज गोल होइन त्यत्रो रेफ्रीहरूले थाहा पाएको छैन के हो यसले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि भारको इम्प्लिमेन्टेसन भन्दा पनि अगाडि त के अरे रेफ्रीहरू चाहिँ रेक्टिफाई गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्यो कि किन चाहिँ एकदमै त्यो सिली अब सिली मिस्टेक प्लेयरले गर्यो भने ब्यास गर्छ भने रेफ्रीले ब्यास किन नगर्ने त होइन सो एकदम त्यो भारको इम्प्लिमेन्टेसन एकदम टु मच छ कि हामीले बुन्डेस लिगामा हेर्न सकिन्छ नि बुन्डेस लिगामा जान्छन् गएर स्क्रिनमा हेर्छन् स्क्रिनमा हेरेपछि किनभने त्यो मोमेन्टमा त्यो जुन पोजिसनमा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर अन ग्राउन्ड रेफ्रीलाई थाहा हुन्छ कि नट द्याट सुट लाएर बस्छ को नमुनालाई थाहा हुन्छ किनभने चाहिँ भारमा चाहिँ पहिलाको रेफ्रीहरू अथवा को रेफ्रीहरू राख्यो भन्छ मलाई त लाग्दैन हौ कुन चाहिँ के भन्छ एमबिए पढाइवालालाई लगेर डिसिजन गर्न राख्दै जस्तो केस छ जस्तो लागेको छ कि सो द फर्स्ट थिङ इज रेफ्रीहरूले केही गरी नराम्रो गरेपछि रेफ्रीहरूलाई पनि फाइन गर्ने किन चाहिँ एभ्री टाइम गेम सकेपछि चाहिँ 3वटा डिसिजन चाहिँ रङ थियो भनेर पण्डितदेखि लिएर सब पुरानो रेफ्रीहरूले भन्छ भने होइन त्यो रेफ्रीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्ने कि नगर्ने त त्यो पहिलो कुरो अनि भारमा त मैले भने नि इन ग्राउन्ड केही फेसिलिटी छ भने प्लिज गो एन्ड युज इट के त्यो युज गर्यो भने लिभरपुलको केसमा पनि लिभरपुलले भोगेको छ होइन अब टोटनम हेज डन इट हाम्रो केसमा भोगेको छ होइन सेफिल्डकोले त वी आर गोइङ टु सु भार समेत भन्ने केस थियो कि सो द थिङ इज यसलाई रेक्टिफाई गरेन भने यसले गर्दाखेरि चाहिँ गेमको जुन एउटा रमाइलोपनलाई चाहिँ यस्तो खल्लो बनाइदिन्छ हामी न्युट्रल बसेर कुनै गेम हेरिरहेको छ भने गेम हेर्न चाहिँ रमाइलो बनाइदिँदैन क्या सो यसलाई रेक्टिफाई गर्न अति नै आवश्यक छ नेक्स्ट सिजन के सोध्छन् दे निड टु थिङ्क अबाउट इट जस्तो लाग्छ ओके निश्चल दाइले एड गर्नुहुन्छ होला यसमा लिभरपुलले पनि अलिकति फेस गरेको छ यो प्रब्लमको बारेमा दाइ अलिकति अब भिआरको त्यो ओभरअल त्यो के अरे ओभरटर्न छ अनि भन्यो भने आई थिङ्क हाम्रो नजिकतिर नै छ के अरे टपतिर होइन अब द्याट साइड अब भिआरको
एकचोटि म्युट गरेर अन गरौँ न, त्यो अलिक डिस्टर्ब भयो जस्तो लाग्यो। ठिक छ अहिले? अब छैन, क्यार आइरहेछ, आई थिङ्क इट वर्क्स। अब ट्राई गर्छु है त म। अच्छा, मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि भिआर वेन इट वाज ओरिजिनल इन्ट्रोड्युस चाहिँ म चाहिँ आवश्यक एक्साइटेड, किनभने अब प्रिमियर लिग रेफ्रीको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामी पहिलेदेखि नै हेरै बसिरहेको हो होइन। पहिलेदेखि नै एकदमै गाह्रो भएको थियो हामीलाई चाहिँ अब त्यो नामहरू नलिउँ होइन। आई थिङ्क इट्स तर अब भिआरको चाहिँ लाइक अब तोरणजीले भने जस्तो अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अब आई थिङ्क रबर्टसन अल्सो सेड समथिङ आफ्टर अस्तिको गेम मात्रै पनि होइन, के भन्दा भने अहिले चाहिँ रेफ्रिज चाहिँ अब भिआरले गर्दाखेरि दे काइन्ड अफ इन लिम्बो जस्तो भन्दै थियो क्या। अब रेफ्रिज मेबी दे लुक इन्टु भिआर फर करेक्टिङ द डिसिजन्स, अनि भिआर पनि दे काइन्ड अफ रिलाइ अन रेफ्रिज टु मेक द करेक्ट डिसिजन जस्तो हो कि जस्तो। अनि त्यो दुइटामा चाहिँ आई डोन्ट नो त्यो कमन ग्राउन्ड एउटा नभेटेर चाहिँ लिम्बोमा जस्तो बसेको हो कि भनेर रबर्टसनले भनेको थियो होइन, विच आई फुल्ली सपोर्ट के। अब आई डोन्ट नो, अब पावर त हुनुपर्ने हो टु बोथ होइन। अब अन फिल्ड अफिसियल्स अभियसली ह्याभ द फाइनल से भन्ने जस्तो लाग्छ, तर भिआर पनि सुड गेट इन्भल्भ। तर अहिलेको स्ट्यान्डर्ड्सले चाहिँ अब भिआर चाहिँ इट्स बिन कम्प्लिटली बुलसिट है अहिलेसम्म चाहिँ। एक गेममा 3टा मिस्टेक, के अरे एउटै म्याच डेमा 3टा मिस्टेक भनेको त इट्स टु मच होइन। अब त्यो अस्ति सेफिल्डको त बिचरा माया लाग्यो यार, एन्ड अफ डेन्टिङ द युरोपियन होप्स पनि के। अब लास्टै गाह्रो भइरहेको थियो। अब मलाई चाहिँ भिआर निड्स टु इम्प्रुभ। अब आई डोन्ट नो इफ द सिस्टम निड्स टु इम्प्रुभ अर दि होल सिनारियो निड्स टु इम्प्रुभ, तर भिआरबाट चाहिँ आई ह्याड एक्सपेक्टेड अ लट बेटर एन्ड आई थिङ्क दे सुड इम्प्रुभ इट अ लट। Is anyone talking? सुनिरहेछ, भन न सुनिरहेछ। alright. मेरो केसमा चाहिँ फर्स्ट जुन बेला इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्ने भिआर, पिपुल वर क्रिटिसाइजिङ फुटबल स्लो बनाउँछ, लाइक पहिला जस्तो अब रमाइलो हुँदैन, ह्युमन एरर्स भएरै रमाइलो हुन्थ्यो भन्थ्यो। बट आई वाज ह्याप्पी फर इट होइन, किनभने फेभरिटिजम हुँदैन थियो भन्ने लागिरहेको थियो। बट स्टिल विथ भिआर फेभरिटिजम भइरहेछ, मिस्टेक्स भइरहेछ, अनि वाइज दे भिआर इन द फर्स्ट प्लेस होइन। नराखेको र राख्नु एउटै पर्सपेक्टिभ आइरहेछ अलमोस्ट। फ्यु त्यो इन्चेसको अफसाइड नाप्नलाई मात्रै भिआर राखे जस्तो भइरहेछ। त्यो हिज आर्मपिट वाज अफसाइड भनेर आइरहेछ नि, त्यो मात्रै राख्नलाई, नभए त डिसिजनहरू ओभरटर्न हुने या रेफ्रीको मिस्टेक्समा चाहिँ भिआरले रेक्टिफाई गर्ने, त्योभन्दा बेसी भिआरले मिस्टेक्स गरिरहेछ भने वाइ डु वी हेभ भिआर प्रिमियर लिगमा। अहिले झन् लास्ट फ्यु विक्समा आएर आई एम इभन क्वेसनिङ, आई थिङ्क दे सुडन्ट बी भिआर इफ दे आर वर्किङ लाइक दिस जस्तो लागिरहेछ है मलाई चाहिँ। खै इन्जल खै बोलेन त। एनिवे, अब यो भिआरको कुरा चाहिँ तपाईले सोध्न खोजेको त म्युट भएछ मेरो, अन्त भन्नु न। मैले अब भिआरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा वेभर एभ्रिबडी वाज स्केप्टिकल होइन। गोल लाइन टेक्नोलोजीसम्म त ठिकै थियो, अब भिआर आएपछि इट विल रुइन द स्पोर्ट अनि टेक द फन आउट अफ इट, यस्तो यस्तो भनेर सोच्दै भन्नु पहिला होइन। तर पछि हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदम भिआरको हाम्रो लागि चाहिँ एकदम फाइदाजनक एउटा एप्लिकेसन चाहिँ कहिले भयो भन्दा अबमेयाङको डिसअलाउड गोल थियो नि युनाइटेड अवे खेल्दाखेरि। त्यो बेलामा चाहिँ एकदम क्रिस्टल क्लियर अन साइडलाई पनि त्यो लाइन्सम्यानले अफ साइड दिएको भएर ठ्याक्क त्यो बेलामा चाहिँ त्यसले एकदम राम्रो डिसिजन उल्टाएर चाहिँ इट वर्कड इन आवर फेभर त्यो बेलामा होइन। त्यही भएर अब धेरै ठाउँमा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो भन्दा अफ साइड कल्सहरू एकदम ब्ल्याटेन्ट अफ साइड कल्सहरूमा चाहिँ यसले एकदम हेल्प गर्छ है। अनि त्यो क्लोज कल्सहरूको बेलामा चाहिँ इट्स रियली कन्ट्रोभर्सियल। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले के बुझ्दिनँ भन्दाखेरि यो त्यो केस त्यो अब स्ट्रेट फरवर्ड केसहरूको लागि त राम्रो भयो, तर जुन कन्ट्रोभर्सियल केसेसहरू हुन्छ जस्तै ग्रे एरियाजहरूको कुरा आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ अब ठ्याक्क उहाँ भिआरमा को बसिरहेको छ उसले चाहिँ आफ्नो सुविधा अनुसार युज गर्ने के हुन्छ नि, आफ्नै बेनिफिट अनुसार युज गर्ने ट्रेन्ड देखियो कि। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भयो भन्दा त्यो
अनि अन फिल्ड रेफ्रीको डिसिजन चाहिँ भारले चेन्ज नगरिदिने सकेसम्म त्यो अब उनीहरू बिचमा पनि अब त्यो हुन्छ नि अब आउट अफ रेस्पेक्ट हो कि आउट अफ अब उनीहरूलाई नि त्यो रिस नउठाऊँ भन्ने हिसाबले के भएर हो होइन त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ त्यो डिसिजन चाहिँ सकेसम्म अन फिल्ड रेफ्रीको डिसिजन चाहिँ उल्टाउँदैन त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेयर भएन नि त रेफ्रीले त्यहाँ साइडमा गएर हेर्ने डिसिजन मेकिङ पनि अहिले एकचोटि त्यहाँ अस्ति मैले त एकचोटि मात्रै देखेँ होइन अस्तिको गेममा लेस्टरको गेममा त्यो हाम्रो यो एन्केटियाको रेड कार्डको लागि हेरेँ त्यो बाहेक चाहिँ मैले खासै युज गरेको पनि देखेको छैन इट सुड ह्यापन मोर होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रे एरियाज भन्छ नि फुटबलमा ग्रे एरियाज क्या अब बल एटेम्प्ट गरेको हो कि डेलिभरेट स्टर्स हाई यस्तो खालको डेलिभरेटली भाइलेन्ट खेलेको हो भनेर त्यो हेर्नलाई पनि मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो भन्दा फुटबल हेज बिन गोइङ अराउन्ड टेलिभाइज फुटबल हेज बिन गोइङ अराउन्ड फर डेकेड्स नाउ होइन धेरै वर्ष भइसक्यो अनि त्यही भएर पनि अब त्यो प्लेयरहरूलाई अनि रेफ्रीहरू सबैलाई त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ वाट आर द इन्टेन्सन्स अफ द त्यो अट्याकर के भन्नाले अब त त्यो जसले चाहिँ फल गरेको छ उसको इन्टेन्सन के थियो भनेर त्यो छुट्याउन त्यति गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्या जस्तै अब किपर बाहिर आएको बेलामा खुट्टा उठाउने त्यस्तो हुन्छ नि अनि बलको लागि जाने त्यस्तो गर्दाखेरि भिआर हेरेर ग्रे एरियाज भनेर त्यो एकदम डिसिजन एकदम गर्न सकिएन भनेर ओहो त्यो एकदम त्यस्तो होइन कि त्यस्तो हुँदैन किन भन्दा हामीसँग पास्ट रेफरेन्सेसहरू यति धेरै छ कि वी क्यान छुट्याउन सक्छौँ क्या हामीले होइन त्यो एकदम छुट्याउन सक्छौँ त्योमा हामीले त्यो एक्सक्युज चाहिँ राम्रो भएन अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो हुन्छ नि रेट्रोस्पेक्टिभ एक्सन नलिने भन्ने कुरा हुन्छ अनि भारको कुरा ल्याउँदाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ होइन एक टो लेन्थको अफसाइड भए पनि अफसाइड दिनुपर्छ किन भन्दा इट्स इदर अफसाइड अर इट्स नट भन्ने भन्छ नि यदि त्यस्तो हो भने इफ इट्स राइट देन इट्स राइट इफ इट्स रङ इट्स रङ भने त्यो रेट्रोस्पेक्टिभली किन नहेर्ने त होइन अब रेफ्रीले गेममा देख्यो तर रेफ्रीले एक्सन लिएन भने त्यही नै हो सबै होइन त्यो त अलि फ्यासिस्ट स्टाइलको भयो कि जे मन लाग्छ त्यही गरे जस्तो भयो त्यहाँको रेफ्रीले एकदम फुल अथोरिटी स्ट्याम्प गरेको जस्तो भयो अनि त्यही कुरा चाहिँ जुन भारको त्यो अफसाइड कलमा चाहिँ लागु हुने त्यही एभ्रिथिङ सुड बी क्रिस्टल क्लियर एभ्रिथिङ सुड बी राइट भन्ने त्यही कुरा चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभली हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्न नमिल्ने किन भन्दा म्याच रेफ्रीले चाहिँ हि डिडन्ट फाइन्ड इट त्यो एकदम के अरे ऊ वर्दी के पनिसमेन्ट वर्दी भएन भनेर उसले त्यो भन्यो भन्दैमा पछि रेट्रोस्पेक्टिभली नहेर्ने भने अब त्यो भाटीको केसमा चाहिँ प्लेयरहरूले अब आएर रेफ्रीलाई घेरेन यताउति प्रेसर गरेन भनेर त्यो हेर्दै हेरेन कि भारमा पनि हेरेन केही पनि गरेन प्लेयरको इन्फ्लुएन्सले मात्रै गर्ने होइन त अब गेमलाई हामीले सच्याउन भार ल्याएको हो भने त त्यस्तो सिचुएसनमा आफै हेर्नु पर्यो रेफ्रीहरूले माथि बसेर गेम नरोकी पनि माथि हेर्न त मिल्छ नि होइन त्यही भएर यो भार चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार त्यो नुन के आफ्नो स्वाद अनुसार भन्छ नि त्यस्तै हो कि भार पनि आफ्नो इच्छाअनुसार जे पनि गर्ने एकदम क्रिस्टल क्लियर उल्टाउन मिल्ने डिसिजनहरू चाहिँ उल्टाउने अरू चाहिँ सब यो ग्रे एरियाज भनेर त्यही एक्सक्युज लिएर स्टुपिड डिसिजन गर्ने सबैलाई रिस उठाइरहेको छ भारले इट्स रियली हुन्छ नि आउट अफ ह्यान्ड यो सुड बी चेक्ड अब यस्तै त कन्टिन्यू गर्न हुन्न यो एकदमै नराम्रो हो ओके अब हामी अलि अन्तिमतिर आइसक्दा मैले दुईवटा क्वेसन अब आजको समअप गर्दाखेरि यो सबै बाँकी रहेकोमा समअप गर्दाखेरि दुईवटा क्वेसन देखेँ लिभरपुल फ्यान्सलाई एउटा क्वेसन छ अनि आर्सेनल फ्यान्सलाई एउटा क्वेसन छ म लिभरपुलबाट स्टार्ट गरेँ अभिषेक सापकोटाको क्वेसन छ एकदम सर्टमा गरिदिनु होला निश्चल दाइ र उत्सव ब्रो है सिन्स द रिस्टार्ट लिभरपुल हेभ गन विनलेस इन 3 of their 6 Premier League matches, drawn 2, lost 1. The Reds have only failed to win 2 of their previous 30. कति अप्ठ्यारो म्याथ यार The Reds have had only failed to win 2 of their previous 38 games in the competition. My question to Liverpool fans, how do you analyze your team performance since the game you were awarded the title? भन्ने कुरा छ सुरुमा उत्सव ब्रो ल like Liverpool started the season, we knew it was going to end someday. त्यो जुन गुड रन अफ फर्म थियो त्यो समडे एन्डै हुन्थ्यो भन्ने अलमोस्ट स्योर थियो सो इट एन्डेड विथ अ टाइटल त्यो कुरामा म ह्याप्पी छु लाइकवाइज अब फ्यु इन्जुरिज बिचमा अलिअलि सेटब्याक्सले गर्दा पनि अलिकति स्लो भयो जस्तो लाग्छ लिभरपुलको पर्फर्मेन्स आई होप दिस फर्म डजन्ट कन्टिन्यू फर नेक्स्ट सिजन फर्स्ट थिङ त अनि आई गेस अब प्रिमियर लिग जितेपछि फर्म कम भएको जस्तो चाहिँ लागेको छैन मलाई किनभने
Liverpool will probably be going to 100 points this year, second test game, I think. I don't want Golden Premier League trophy to Boyna, which I lost but I don't think Premier League is out of competition. Someday the run of form will come to an end. उसो अलि अलि सानो सानो साउन्ड आइरहेछ Alright, अब अब I knew someday यो रन अफ फर्म जुन थियो अनबिटेबल स्ट्रिक त्यो एन्डमा आउँथ्यो भनेरै जुन वाटफोर्डको गेममा आयो लाइकवाइज अब स्टार्ट के अरे रिस्टार्ट पछि चाहिँ अब सोचे जस्तो खेल्न सकेन समटाइम्स ह्यापन्स अब टिम गेम हो एभ्री अब कोही न कोहीमा डिपेन्डेन्ट भएर हुँदैन अब समटाइम टिम पर्फर्म्स गुड समटाइम दे पर्फर्म ब्याड त्यो अब 38 गेम सिजनमा वी हेभ ओभर 30 विन्स त्यसलाई पोजिटिभली नै लिनुपर्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई ओके निशललाई Okay, मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब since the restart होइन अब first game I think we played against Everton Goodson Parkमा अब regardless of the form अनि this is जेसुकै होस् against Everton it is always going to be a good के अरे tough game होइन अब त्यो त draw भयो I have no complaints about that अब recently त्यसपछि क्रिस्टल प्यालेससँग 4-0 राम्रै खेलेरै जितेको हो होइन त्यो गेम राम्रो थियो अब अर्को चाहिँ नि हाम्रो लस भनेको सेकेन्ड लस अफ द सिजन गेम अगेन्स्ट सिटी अब त्यसमा चाहिँ वेयर अलरेडी वन द टाइटल यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब केटाहरू स्टिल ह्याङओभरमै थियो कि जस्तो नि देखियो क्या किनभने द काइन्ड अफ रबर्टसन त प्योर झ्यापै थियो कि के हो होइन थाहा छैन रबर्टसन त्यस्तो नराम्रो खेलेको मैले धेरै नै भइसकेको थिएँ कि नहेरेको अनि रबर्टसनले नै गर्दाखेरि आई थिङ्क त्यही त त्यस्तै झ्यापै जस्तै खेलिरहेको थियो क्या रबर्टसन त अनि त्यो हेर्दाखेरि नि अब एकदम अब हुन त प्रोफेसनल प्लेयर हो होइन रेस्पेक्ट त गर्नु परिहाल्यो त्यो पनि अब हामीले कमेन्ट गर्दाखेरि त पायो नि त तर अब त्यो एकदम आउट अफ पोजिसन गइदिने अनि त्यो 2-3टा गोल त त्यहीबाटै खाथ्यो होइन तर रिगार्डलेस त्यो गेममा चाहिँ नि इफ यु लुक एट त्यो हाम्रो गेम प्ले भने सुरुमा चाहिँ नि वी प्ले रियली गुड अनि साला इभन हिट द पोस्ट के अब त्यो भएर अब आई नो अब बुढा सुडा अब त्यो भइसकेको कुरालाई जे पनि भन्न मिल्यो होइन तर एउटा गोल गर्ने अब त्यो अभियसली अवे गेम हो अब गेम प्ले नै चेन्ज थियो त्यो पनि लाइक वी कुड हेभ अलिकति चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ होइन अब त्यसपछि अर्को गेम भनेको चाहिँ वी आई थिङ्क ड्रप पोइन्ट्स फर द फर्स्ट टाइम एट होम इन सिन्स जनवरी अफ 2019 इन इट्सएल्फ नै त्यो अब त्यत्रो लामो टाइममा त्यो स्ट्रिक पनि आई थिङ्क इट वाज लिभरपुलको हिस्ट्रीमै बिगेस्ट स्ट्रिक थियो होइन त्यसमा चाहिँ अब बर्नलीसँग अब निक पोप अघि नै मैले आई थिङ्क आई हेभ अलरेडी टक अबाउट दिस निक पोप प्ले ब्रिलियन्टली अब त्यसमा चाहिँ नि आइम नट वरिड त्यस्तो वरिड चाहिँ छैन कि म अबाउट त्यो फर्म डिप हुने होइन ब्लिप त भइहाल्छ अब सिटी गेमलाई चाहिँ ब्लिप मान्छु म तर अरू चाहिँ अब इट्स पार्ट अफ द गेम अब त्यो इट ह्यापन्स अब बर्नलीसँग नै नराम्रो खेलेको र ड्र गरेको छ होइन है सो आइम प्रिटी होपफुल अनि आज पनि आई होप टु सी अ गुड गेम होइन अब अल द बेस्ट टु अल द टिम्स के अरे बोथ टिम्स आर्सेनल एन्ड लिभरपुल लेट्स होप अ गुड गेम ओके रौनक दाइ र तुरन्त दाइलाई मैले दुवैजनालाई यो एउटा क्वेसन छ यो अघिदेखि मैले देखिरहेको छु है एकदम छोटोमै यो छोटोमै आउँछ होला यसको एन्सर पहिला पनि कुरा भइसकेको छ तर फेरि आएको हुनाले मैले राखेँ यो हेमेस रोड्रिगेजको सिचुएसनको बारेमा अलिकति के छ आर्सेनल आउन साइन गर्दा कस्तो होला भन्ने क्वेसन छ एउटा तुरन्त दाइ यो कस्तो भन्दाखेरि रिटायरमेन्ट हो भन्न ठान्छन् कि के हो होइन जो बुढा छन् उसलाई काहीँ पनि नचलाएको छन् आर्सेनल आर गोइङ टु साइन भन्ने कुरा आउँछ कि होइन पोजिसन वाइजको लागि ठिकै हो होइन तर रिसेन्ट टर्म्समा गेम टाइमहरू पनि त्यस्तो नपाएर कोलम्बियाको सँग खेल्दाको त्यसलाई बेस मानेर रियल मैड्रिडले किनेको हो होइन सो त्यसलाई मात्रै बेस मानेर किन हुँदाखेरि अब राम्रै छ नराम्रो छ भन्ने कुरा त किन बायर्नमा पनि गएकै हो एउटा दुईटा ग्लिम्सहरू देखेको थियो त्यो खासै नदेखिया हुनाले आई एम नट फ्यान्सिङ हेमेस रोड्रिगेज के देयर आर अ लट अप्सन अपार्ट फ्रम इट त्यो पोइन्टमा खेल्नलाई के सो हेमेस रोड्रिगेज यो रिटायरमेन्ट होम होइन आर्सेनल होइन सो वी निड टु कन्सिडर इट लाइक द्याट भन्ने भन्छु मलाई सोधेको है इन्जल खोइ आवाजै आएन त एनिवे यो मैले आफूले म्युट गरेको छु तपाईँलाई नै हो ए त्यही त हामेसको कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा कस्तो इज नट द्याट ओल्ड होइन न 28-29 यस्तै त हो नि 28-29 हो अनि कस्तो भन्दा लाइक इट अर नट आर्सेनल आर क्राइङ आउट लाउड फर अ प्लेयर लाइक हिम होइन अनि त्यो छैन क्या अहिले जे हाम्रो मेन स्पार्क जुन हो नि हाम्रो मिडफिल्ड थियो नि पहिलेदेखिको हाम्रो त्यो ओभर क्राउडेड मिडफिल्ड हुन्थ्यो नि क्रिएटिभ मिडफिल्डरहरूको
त्यसमा चाहिँ हामेस जस्तो प्लेयरको चाहिँ एकदम कमी हो। त्यही तर यो चाहिँ केमा ऊ गर्छ भन्दाखेरि काइन्ड अफ डिल वेयर ट्राइङ टु गेट आउट अफ हिम के हुन्छ नि, डिपेन्ड्स अन द काइन्ड अफ डिल वी गेट के हुन्छ नि। अब त्यो पैसा खर्च गरेर धेरै खर्च गरेर पनि मतलब छैन, वेज बिल बढाएर पनि मतलब छैन। अब एकदम ग्रान्ड सोचेर एकदम आर्सेनललाई डेभलपै गर्ने सोच ल्याउने हो भने त होइन, हामीले अब स्टक प्लेयर्सहरूमा पनि अब स्टक प्लेयर्स बेन्चबाट आउने प्लेयरहरूमा पनि यस्तो खालको अलि अब एलिट प्लेयरै हो भने त हामेस त होइन, त्यस्तो खालको प्लेयर हामीले एड गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर आई डोन्ट थिङ्क हामेस इज अ रियली ब्याड आइडिया। आई थिङ्क आई वुड बी एक्साइटेड इफ ही वर टु जोइन आर्सेनल, तर नट इन एक्सपेन्स अफ हुन्छ नि त्यो बिग डिल्स अनि ह्युज वेजेस अनि त्यस्तो अब कामै गरेन भने त आफ्नै ठाउँमा छ होइन। अब सर्ट डिल यताउति हुन्छ नि, त्यही अनुसारको मिलाएर आई थिङ्क वी क्यान मेक युज अफ हिम भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। नट त्यस्तो म त्यस्तो खासै हामेसको त्यत्रो ठुलो फ्यान पनि होइन, तर आई थिङ्क वी क्यान डु विथ हिम, वी क्यान डु गुड विथ हिम। म यो केही न केही चाहिँ यो पोजिटिभली लिन्छु यो कुरालाई चाहिँ, त्यही हो। ओके, अब हामी लगभग अन्तिमतिर आइसक्यौँ। सबै क्वेसनहरू पनि आई थिङ्क सल्भ भयो होला। अब नभएको चाहिँ म तपाईँहरूलाई नै आग्रह गर्छु, कमेन्ट सेक्सनमा गएर एकचोटि सर हेरिदिनु होला, केही छुटेको छ जस्तो छ भने यसो लेखिदिनु होला है। सो अब अन्तिममा चाहिँ हामी जहिले पनि त्यो एउटा लाइनअप र प्रिडिक्सन गर्छौँ। त्यति गरे पछाडि आज तपाईँहरूको चाहिँ कर्तव्य पुरा हुन्छ चारैजनाको है। सो तुरन्तैबाट स्टार्ट गरेँ, आर्सेनलको लाइनअप र प्रिडिक्सन गरिदिनु होला यो म्याचको एकदम छोटकरीमा। एकदम अब मार्टिनेज इन गोल। मैले चाहिँ अब कोलाजिनाकको ठाउँमा मेटलेन नाइसलाई ल्याउँछ लागिरहेछ होइन, अनि सोक्राटिस वुड बी प्लेइङ एज वेल भन्ने लागेको छ। अनि अब फरवर्डको केसमा जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क ओबामेयङलाई रेस्ट दिन्छ होला कम्पेयर्ड यता के भन्छ उसको एफएको लागि भने हुनाले होइन। सो लाकेजेट अगाडिबाट खेलेर पेपे र साकालाई चाहिँ अब पेपे र साका एउटै पोजिसन भए पनि स्वाप गरेर हुन्छ के हुन्छ, आई थिङ्क त्यो दुईवटा पोजिसन राम्रो हुन जाला भन्ने छ। र आई थिङ्क यो गेममा सेबायोस खेलाउनुको सट्टा चाहिँ टोरेरा वुड बी प्रिफरेबल वान जस्तो लाग्छ, किनभने टोरेराको त्यो राम्रो हुन्छ मलाई पर्सनली लागेको कुरो। अनि म स्कोर लाइन त अब यो अलिकति एकदम ऱ्यापिड के भन्छ अलिकति अनौठो स्कोर लाइन होला, तर आई एम कन्सिडरिङ एटलिस्ट अ ड्र भन्ने चाहिँ कन्सिडर गरिरहेको छु, 2-2। ओके, रौनक दाइ। लाइनअपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दा अब ओजिल खेल्ने भने त पुरै रिस्ट्रक्चरै गर्नुपर्छ होइन। रौनक दाइ एकैछिन 2 सेकेन्ड्स मैले लिएँ। ओजिलको चाहिँ ब्याक सोरनेस भनेर अस्तिदेखि कुरा आइरहेको छ। आर्टेटाले हिजो प्रेस कन्फरेन्समा पनि आई थिङ्क ब्याक सोरनेस छ भनेर भनेको थियो, बट आजको ट्रेनिङ पिक्चर्स हेर्ने हो भने इज इन्भल्भ इन फुल ट्रेनिङ। अनि त्यो आर्टेटाको हिजोको त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ he said he'll be rotating a lot of squad members भनेर कुरा आएको थियो। सो आई थिङ्क ओजिलले चाहिँ आज चाहिँ खेल्न पाउँछ कि जस्तो लागेको छ। ओके, रौनक दाइ कन्टिन्यू। अब ओजिल खेल्यो भने चाहिँ अब टिम पुरै अब ब्याक फाइभ खेल्न मिल्दैन ओजिल भयो भने, अनि त्यही भएर हाम्रो डेभिड लुइस खेल्दैन होला मोस्ट प्रब्ली। अनि आइएम थिङ्किङ यो अब के अरे लाकाजेट सेन्ट्रली खेलाएर विङमा त अब साका भइहाल्यो, अब राइटतिर पेपे खेलाएर, पेपेले अस्तिको गेम मात्र खेलेको त्योभन्दा अगाडि त रेस्ट गरेर थियो, 2टा गेम खेलेन। त्यही भएर 4-2 त्यो हाम्रो कन्भेन्सनल पुरानो फर्मेसन 4-2-3-1। अनि त्यसमा चाहिँ अब ब्याक लाइन त चेन्ज हुने नै भयो। को सेन्टर ब्याकहरू को भने त मलाई अलि ऊ भएन। मेटल नाइन्स र सेड्रिक चाहिँ खेल्छ होला दुईतिर त्यस्तै गराएर। अनि मेन भनेको चाहिँ हाम्रो अस्ति सिटीसँग खेल्दाखेरि जस्तो खालको अलि युथ अलि बढी भएको खालको लाइनअप थियो नि, यसमा पनि त्यही अप्रोच लिन्छ होला जस्तो लाग्यो। किन भन्दा अब युरोपा च्याम्पियन्स लिग पनि अब एकदम आउट अफ हाम्रो ऊ भइसक्यो। अनि लिभरपुलको पनि त्यस्तो त्यो धेरै त्यो 100 पोइन्ट त भन्यो अघि निश्चलले, तर त्यो खासै त्यस्तो ठुलो ऊ त होइन नि त, त्यही एकदम त्यसकै लागि खेल्छु भनेर। त्यही भएर ओपन गेम हुन्छ भनेर, अनि प्लेयरहरूलाई पनि प्लस यो फुचेहरूलाई अलि इन्करेजमेन्ट हुन्छ भनेर अलि युथ खालको टिम ल्याउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि स्कोर प्रिडिक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब हेड सेज 2-2 ड्र होइन, अब हार्ट सेज 2-1 आर्सेनल विन, त्यही हो। ओके, निश्चल दाइ लिभरपुलको अलिकति।
Okay, म चाहिँ before I start on the lineups and prediction मा चाहिँ I would like to address एउटा question मैले अघि live मा देखाएको थिएँ हैन प्राञ्जल राज घिमिरे I think it was do you think Liverpool let's say will go unbeaten next season भनेको थियो हैन अब last season was our best bet City ले हरायो this season Watford र City सँग फेरि आइसक्यो हैन अब नेक्स्ट सिजन त हैन कमिङ धेरै सिजन्समा चाहिँ कसैलाई पनि प्रिमियर लिगमा चाहिँ अनबिटन गएको देख्न सकिँदैन सो कुडोस टु आर्सेनल फर गेटिङ द्याट गोल्डन ट्रफी एन्ड इन्भिन्सिबल्स हैन द्याट इज अलवेज गोइङ टु बी अ ड्रिम सबै फुटबल फ्यान्सहरूलाई हैन टु सी द्याट टिम डु इट आर्सेनल आर द ओन्ली क्लब टु डु इट सो द्याट इज इटसेल्फ अ बिग अचिभमेन्ट अब टकिङ अबाउट द लाइनअप चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि भन्छ कि द ब्याक फाइभ र फ्रन्ट थ्री सेलेक्ट इटसेल्फ अब बिचमा मात्रै हो दि ओन्ली डिफरेन्स द्याट इज गोइङ टु बी अब मैले देख्दाखेरि चाहिँ फाबिन्यो विनाल्डम र किटा मिडफिल्ड मैले देख्दाखेरि चाहिँ अब प्रेडिक्सन्स चाहिँ अब एउटा इट्स अ लङ रनिङ ट्रेडिसन हाम्रो लिभरपुल सपोर्टर्स क्लबमा होइन वी डु नट डु प्रेडिक्सन्स अब भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै मैले स्कोर प्रेडिक्सन्स चाहिँ अब तर अन पेपर भने जस्तो अघि नै मैले भने जस्तै आई थिङ्क लिभरपुल विल कम आउट भिक्टोरियस तर स्कोर प्रेडिक्सन्स आई किप अवे फ्रम डुइङ द्याट ओके ल ठिकै छ दाइ तपाईँको पर्सनल त्योलाई पनि हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ ओके उत्सव ब्रो लाइनअपमा एलिसन फ्रेन्ड गोमेज भन डाइक रोबर्टसन फाबिन्हो चेम्बरलिन एन्ड वाइनाल्डन फ्रन्ट चाहिँ मानुसाला फिर्मिनो नै हुन्छ अनि स्कोर प्रेडिक्सन चाहिँ वी आर नट गोना डु इट सरी अबाउट द्याट है होइन यो चाहिँ why we don't do this a very good story about why we don't do this होइन यो चाहिँ मेबी अब अफ क्यामेरा गर्नु पर्ला बिकज 1.5 घन्टा भइसक्यो होइन त्यो सो यो चाहिँ तिमीहरूलाई अफ क्यामेरा नै भन्नुला वाइ भनेर मेबी समटाइम लेटर यु क्यान एड्रेस इट है इट हेज अ फनी रियली स्टोरी क्या यो चाहिँ वाइ वी डु नट भनेर अब फनी भनेर अनि फेरि भनिदिनु भएन भने चाहिँ हुन्छ नि त दाइ फनी मेरो 100 पोइन्ट्स वाला बेट त हैन होला नि 100 त्यतिको छैन ओके ल निसललाई भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कि नभन्ने अनि खास यस्तो हो कि अब किन कि त्यस्तो ठुलो त होइन तर अब थाहा छ नि हाम्रो कस्तो स्टेट थियो हदसन एरा अनि त्यसपछि हामी कस्तो कस्तोबाट गुज्रेर आइसकेका थियौँ त्यतिखेर चाहिँ जसले पनि त्यो आज 3-0 जित्छ आज 4-0 जित्छ 5-0 जित्छ भनेर भने अनि जाने बेला चाहिँ 3-0 खाएर आउँथ्यो उल्टै होइन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सबै त्यो एकदम त्यो इट्स अ ब्याड ओमन भने जस्तो भइसकेको थियो क्या अनि हामीले चाहिँ ल अब यो ग्रुपमा प्रेडिक्सनै बन्द गरिदियो जसले प्रेडिक्ट गरिदियो त्यसलाई चाहिँ ब्यानै पनि हान्दैछ क्या हामीले त्यतिसम्मको सिचुएसन भएको थियो अनि जस्ट बिकज अफ द प्रिडिक्सन पनि यस्तो झगडाहरू परेको थियो क्या त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ छोडिदिएको कलेज पढ्दाखेरि मेरो साथीहरू लिभरपुल फ्यानहरू होइन एकदम ट्रमाटाइज थियो कि बिचरा लिटरली टाउको झुकाएर आउँथ्यो क्या कलेज आउँदा अनि खालि लुजर फुल मिजर फुल यस्तो यस्तो भन्ने क्या उनीहरूलाई अनि अहिले उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू कस्तो रिलिफ छ कि एकदम भन्नाले त्यस्तो धेरै ऊ पनि एक्सप्रेस गर्दैन हामी त्यस्तोबाट आयौँ एकदम हामी एकदम खुसी छौँ मात्रै भन्छ कि त्यस्तो एरोगेन्स यस्तो केही देखाउन कि त्यो चाहिँ सही लाग्छ कि त्यस्तो देखेको भएर उनीहरूलाई भ्यालु थाहा छ नि त एउटा कुरा चाहिँ अब मैले देख्दैछु होइन आर्सेनल के अब के लिभरपुल फ्यान्सहरूलाई लेटे चाहिँ एरोगेन्ट भन्छ होला होइन तर त्यो चाहिँ अब यङ्गर जेनेरेसन होला अहिले भर्खर जित्न आएको होइन मैले देखेको लिभरपुल फ्यान्सहरू चाहिँ मैले देखेको लिभरपुल फ्यान्सहरू चाहिँ आर सो हम्बल होइन मैले जतिजना चिनेछु लिभरपुल एफसी नेपालबाट लाइक इन्टरनेसनली अर नेसनली जतिजना चिनेछु दे आर रियली हम्बल पिपल होइन अनि त्यो अब इफ यु सी द्याट काइन्ड अफ बिहेभियर तिनीहरू चाहिँ अब एकदम अर्ली फ्यान्स हो भनेर बुझे हुन्छ कि ओके सो दाइहरू सबैजना है आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद अब प्रोग्रामको अन्तिम आजसम्म धेरै लामो एपिसोड भयो दाइ आई थिङ्क 15 to 20 मिनट्स धेरै लामो भयो तर स्पेशल आइम सरी निसललाई मैले यो कुरा अगाडि नै राख्नु परेको थियो मैले बिर्सेछु म अहिले भर्खर त्यही नै भन्न आँटेको थिएँ तपाईँले सम्झाइदिनु भयो आर्सेनल नेपालको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स छ है लिग टाइटल जितेकोमा आफ्टर अल दिस इयर्स अल दिस स्ट्रगल्स फाइनली लिभरपुलले चाहिँ लिग जितेको छ अब गोल्डन ट्रफीको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना छ नेक्स्ट सिजन आउने सिजनहरूमा त्यो त फर्मालिटीको लागि भन्नै पर्यो भाइ हम्बल हुनुलाई बिङ रियलिस्टिक इट्स नट गोइङ टु ह्यापन मैले भने नि अघि 5-10 इयर्स अब जति हुन्छ अब अनलेस एन्ड सिटी अब अहिले फ्रिडम पाएको छ होइन अब नेक्स्ट सिजनै गरेर 200 मिलियन स्पेन्ड गरेर चाहिँ अब पिपा जस्तो स्क्वाड बनायो भने त अब उनीहरूले गर्दैन होइन टेकओभर कम्प्लिट भयो भने obviously त्यसको नयाँ टेकओभर त्यो एकचोटि मोरिनियोको पनि त्यो एकदम अनबिटन नै जाला जस्तो थियो अनि न्युकासलले हराएको थियो क्या होइन म पशुपतिमा थिएँ होइन
पशुपतिबाट घर फर्किँदाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि उहाँ घर पुग्दासम्म मोबाइल हेरेको लाइभ स्कोर हेरेको गरेर 80 समथिङ मिनट्समा न्युकासलले गोल हान्यो क्या खुसी लागिरहेको थियो कि त्यस्तो अब अचिभमेन्ट भनेर हाम्रो अहिले रिमिनेस गर्ने खालको अचिभमेन्टै त्यही हो होइन हाम्रो एकदम यो के अब च्याम्पियन्स लिग लिभरपुलको च्याम्पियन्स लिग यस्तो युनाइटेडको 13 प्रिमियर लिग टाइटल्स यस्तोहरूसँग हाम्रो कुरा ल्याउँदाखेरि एउटा त्यही पोइन्ट मात्रै छैन त्यही भएर इट मिन्स बिग डिल टु अस के अनि त्यही भएर वी ब्रिङ इट टाइम इन अगेन अनि वी एक्चुली हुन्छ नि अब यहाँ कतिजनाले त त्यो देखेकै छैन हेरेकै होइन त्यतिखेर त्यही पनि बिचरा उनीहरूलाई पनि त्यति भए पनि छ के एउटा त्यही भएर हाम्रो आर्सेनलको यो ऊ पनि टिकिरहेको हुन्छ नि अलि इन्करेजमेन्ट मिलिरहेको त्यही एउटा चिजले पनि हो कि नत्र त अब टोटनमको बारेमा सोच्यो भने होइन अलि यहाँ टोटनमको कुरा ल्याउनु त अलि गलत भयो होला आइएम सरी होइन नो डिसरेस्पेक्ट तर त्यही हो कि टोटनमको हेर्दाखेरि त अब कस्तो छ क्या अवस्था फ्यानहरूलाई पनि फ्यान त धेरै छन् नेपालमा बढेको छ तर त्यस्तो हाम्रा जति लिबर्टी छैन क्या उनीहरूलाई ब्र्याक गर्न पनि अनि त्यही हो अब इन्भिन्सिबल चाहिँ हामीले शुभकामना भनेर सबैलाई भन्ने हो तर कुन दिन हार्छ भनेर जहिले हेरेको हो क्या ओके मैले अघि एउटा यो कमेन्ट सेक्सनमा एउटा कुरा छुट्याएको छु जाँदा म गरिदिन्छु रोहित चरण ठकुरी पनि यहाँनिर जोइन हुनुभएको थियो लाइभमा अनि उत्सव ब्रोलाई एउटा कमेन्ट छोड्नु भएको छ क्यार बज ह्यान्डसम छ है भनेर उत्सव ब्रो केही छ रोहित दाइलाई भन्नु पर्यो ग्रुपमा पनि मेसेज आइसक्यो होला यो लाइभको बारेमा ग्रुप चेक गरेको छैन हाम्रो ग्रुपमा ग्रुपबाटै आउनुभयो जस्तो लाग्यो दाइ मैले ग्रुपमा सेयर गरेको थिएँ ओके ओके सो द्याट वाज इट है दाइहरू धेरै धेरै धन्यवाद अनि अब बिदा लिने समय आइसकेको छ केही अब थ्याङ्क यू नोट केही दिनु छ भने एक पाले गरी तोरण दाइबाट स्टार्ट गरेँ छोटो गरिदिनु होला म अनि त्यस पछाडि एन्ड गरिहाल्छु तोरण दाइ एकदम इजिली नै छोटो गरिदिन्छु मे द बेस्ट टिम विन्स होइन अब सबै बधाई त दिनै पर्यो लिभरपुल वान सो मे द बेस्ट टिम विन अनि मनबाट त आर्सेनलले जितोस् भन्ने लागिरहेको छ त्यही हो कुरो ओके निशालाई त्यो त गोज विदाउट saying होइन लेट्स होप फर अ गुड गेम अनि मेरो बेस्ट टिम विन अभियसली अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस इन्जल होइन इट वाज रियली नाइस बिङ लाइभ अन आर्सेनल नेपालको पेज सो अल द पिपल द्याट नो मी अल द मेरो साथीहरू भाइहरू चाहिँ हेलो होइन सबैजनालाई अनि दिस इज थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी अन आर्सेनल नेपाल त्यही हो लेट्स होप फर अ गुड गेम फाइन वर्ड्स त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच अनि फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी आर्सेनल नेपाल अनि लाइकवाइज अब गेमको कुरा गर्दा चाहिँ लेट्स होप फर अ रियली गुड गेम राति 1 बजे उठेर हेर्नु छ गेम सो डिसपोइन्ट नहोस् एन्ड आई होप लिभरपुल विन्स बट रियली होप फर अ गुड कम्पिटिसन बाई आर्सेनल ओके राणु दाइ एमरी एराको एउटा गेम बाहेक चाहिँ नर्मल्ली सबै गेम क्र्याकरै हुन्छ है लिभरपुल आर्सेनल आज पनि त्यही कन्टिन्यू होस् अनि आई होप अबमेयाङ आउटस्कोर्स साला आजकै गेममा त्यही हो मेरो चाहिँ अनि अन द्याट नोट अनि हाम्रो साथीहरूलाई पनि निश्चल राई र उत्सवलाई एकदम बधाई होइन लिग जितेकोमा अनि यो प्रोग्राममा जोइन गरेको फर्स्ट फ्यान अरू बाहिरको फ्यान क्लबबाट फर्स्ट भयो नि त होइन रियली गुड टु हेभ यु गाइज अनि इट वाज अ भेरी नाइस एक्सपिरियन्स अनि त्यस्तो त्यो सो अफ पनि भएन फेक त्यस्तो केही पनि भएन एकदम रमाइलो पनि भयो होइन हुन्छ नि सबै अनि तोरण ब्रो चाहिँ ब्रोको एकदम मलाई सबै चिज हुन्छ नि एक्सप्लेनेसन अनि बिचमा त्यो हल्का अग्रेसिभनेस पनि एकदम मन पऱ्यो एकदम खुसी लाग्यो होइन त्यही त लेट्स होप इट्स मैले एफटिभी को हल्का झल्का आयो भन्ने देखिरहेको थिएँ एफटिभी त ब्यान हुनुपर्छ यार भाइ ब्लड यार ब्यान It was a great show. मेसेज गरेर तिमीहरूको नि एफटिभी जस्तो बनाउन यार भनेर मेसेज अर्को सिजनमा चाहिँ अब जस हुन्छ नि यो अब एकदम मिनिङफुलै एन्काउन्टर होस् आर्सेनल लिभरपुलको अनि त्यस्तो एकदम कम्पिटेटिभ तरिकाले अझै हुन्छ नि कोली जित्छ खालको होस् अब इमिडिएटली 6 महिनामै त्यस्तो होला भने त अलिक ऊ होला होइन तर 5-6 महिनामै तर लेट्स होप अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि हामी पनि त्यो धन्यवाद हजुर तपाईँहरूलाई बधाई चाहिँ यस्तो भन्नु नपरोस् हामी पनि नेक टु नेक होस् त्यही हो ओके ल धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना आइदिनु भयो है अब द्याट वाज इट सो बाइ बाइ गाइज म तपाईँहरूलाई स्ट्रिमबाट रिमुभ गरिदिनु है ओके सो द्याट वाज इट गाइज आजको एपिसोडबाट आज राति गेम छ 1 बजे
भोलि बिहान हो त्यो चाहिँ नेपाल स्ट्यान्डर्ड टाइम 1 बजे अनि हेर नबोल्नु होला अनि केही सजेसन अथवा फिडब्याक छ भने आसन नेपालको यही कमेन्टमा लेख्दा पनि हुन्छ अथवा पेजमा मेसेज गरिदिँदाखेरि पनि हुन्छ सो विल बी ब्याक विथ अनदर एपिसोड है म्यान्चेस्टर सिटीको गेम छ नेक्स्ट त्यो गेमलाई फोकस गरेर अर्को एपिसोडमा हामी फेरि फर्केर आउनेछौँ सो अन्टिल देन बाई बाई थ्याङ्क यू